نتحدث على l'expérience ديال l'institution Oui. في المجال ديال l'accueil الاستقبال. Oui. Donc هذا الاستقبال c'est une interaction entre l'institution et le citoyen. هذا الاستقبال il peut prendre différentes formes. كاين الاستقبال Donc, physique. j'explique, c'est dans le cadre d'IL le médiateur. Donc, Oui, on est exactement. dans l'institution du médiateur. L'institution du médiateur. Exactement. Donc l'accueil, il y a l'accueil physique, il y a l'accueil téléphonique, Oui. et il y a maintenant tous les réseaux sociaux et les applications. D'abord, je vais parler de l'accueil physique. كيف ما تعرفوا l'institution ديالنا elle a changé de siège. كان عندنا un siège وتحولنا à un autre siège. Donc c'était l'occasion de travailler sur l'accueil physique. On a rénové يعني هذاك la structure d'accueil يعني c'est une structure d'accueil ouverte يعني اللي يمكن الانسان يحس بها انه جالس في راحته فيها دي جون اللي تيستقبلوا فيها يعني اون ايسيي كاع هذوك لي ديفو اللي كانوا عندنا في لاكوي فيزيك اننا عالجناهم في هاد لا نوفيل ستركتور داكوي. دونك باش هذاك المواطن ملي تيجي تلقى اللي تيستقبلوه في احسن الظروف. نهضر دابا على لاكوي تليفونيك. لاكوي تليفونيك في l'expérience القديمه كان عندنا ان ستاندار نورمال. بوغ ان بلينيون ملي تيعيط لان ستاندار نورمال تيقول له شكون اللي بغيتي ما تيعطيش الوقت انه يصغي ليه والشكايه ديالو انه يخليه مثلا حتى تقول له يفش عليه قلبه غير تيقول له شكون اللي بغيتي هو فلان تيدوز له هذاك او تيقول له هو مشغول. وكانوا لي فريمون تنحسوا بانه هاد لي سيتويان il était vraiment بحال نقولوا شوكي ولا فرستري. داكور حاولنا نعالجوا هاد سميتو الاشكاليه. درنا بحال un service d'accueil téléphonique interne de l'institution. On a dédié 2 personnes. Oui. Un technicien ou un qui est cadre. Mais avec l'expérience, elle était vraiment très limitée. Donc d'abord حنا تنفكروا إما on externalise هاد un centre d'appel ولا شي حاجة باش يكون أكثر احترافية. من بعد نهضر دابا على لاكوي يعني في اون بلاتفورم الكترونيك هي الاي بلانت اللي هضرت عليها في الاول. ملي درنا الاي بلانت سيتي اون بلاتفورم بور لاكوي اي لو سويفي دي دوسي. مي ما عرفتش واش المشكل منا حنا ولا من لو سيتويان ملي ما تعرفش لوزاج ديال هذيك لا بلاتفورم باقي الناس تيجيو كو سو سوا سور لاكوي فيزيك ولا لاكوي تليفونيك باش يديروا لو سويفي ديال لي بلانت. دونك هنا كاين هذا الجانب اللي هضرنا عليه. وي غير ما كتكونش لادوبسيون خصنا نسقسيو راسنا شنو واش حاطين حيت دابا في التالي الناس عندهم دي بلانت هذا واقع دونك خصهم يتشكاو وهذا هو الدور ديال المؤسسه. دونك علاش كيمشي يتشكى في التليفون ولا كيجي فيزيكون وما كي وي اكزاكتومون. اللي بغيت نختم بها هو انه درنا اون باج ديالنا ديال المؤسسه في الفيسبوك اللي هي تواصليه بالاساس. مي شنو تفاجئنا بانه الناس تيدخلوا سوغ هذيك لاباج فيسبوك وتيبداو يسولوا على لي دوسي ديالهم الوغ كو هذاك لاباج ما معمولاش لهذا الشيء. كاينه اون اوتر كرينو اللي هو لابليكاسيون هذيك اي بلانت. دونك حنا تنعترفوا انه كاين شي حاجه اللي كيفا با بيان واش منا واش من لي سيتويان الله اعلم. ربما هذا اللي غادي هو دابا في اللي قلتي كاين دو شوز اللي كي سون امبورطونت لينا سي دو لوسون امبورطونت. لا بروميير سي اون لوسون بوزيتيف وانا غير كنهضروا على غنرجع للو سلايد ولكن باش غير كنهضروا على ليكسبيريونس سيتويان اللي هي هنا. هاد ليكسبيريونس سيتويان راه ماشي غير ديجيتال راه كنهضروا على ليكسبيريونس دون لابسول اي لو فيزيك في بارتي ليكسبيريونس سيتويان لان لو سيتويان غير كيجي لادمينستراسيون ريجي لان كاين شي حاجات اللي ضروري غيحتاجوا ان سارتان مومون. On espère qu'on va éliminer le maximum la possibilité de venir physiquement, mais le jour où il va venir, il faudra qu'il soit bien accueilli. وهذيك bien accueilli, ça suppose انه يحس بانه دايز في un parcours. عارف شنو قبلته. كاين الناس اللي les accompagnent. Il est جلس qui il a une belle expérience. Si il est interrogé, il a une belle expérience. Donc هذا c'est un très bon cas d'école لان كنهضروا على l'expérience client, c'est pas un domaine. D'ailleurs, il y a des clients في لو دومين ديال البريفي اللي خدموا
هاد l'expérience. Dans les banques, qui ont l'expérience, même le physique, le digital, ce qu'on appelle le digital, c'est le mélange du physique ou du digital, le digital. Donc quand on parle par exemple de digital, c'est quand on met des bornes, الانسان يقدر ينتراجي معهم باش pour pouvoir سميتو. هذا الجانب الاول. والجانب الثاني اللي هضرت عليه وكنشكر عليه لانه سي تري امبورطون هو عندنا d'un côté un accueil physique et téléphonique qui fonctionne bien, ou de l'autre côté une application اللي الناس ما كيانتراجيوش معها بزاف. وهنا c'est une question. واش c'est une question de communication, واش le citoyen ou c'est une question de canal, ou c'est une question de la manière avec laquelle l'application est utilisée. Donc, comme واحد نقطة هو بحال دابا Facebook, rien n'empêche ان Facebook دير un chatbot اللي le citoyen se manifeste, يصيفط le numéro de dossier ديالو ما حتى شي عيب et de manière automatisée, انا ما كنهضرش de manière manuelle, de manière automatisée, on répond à sa demande. يعني غيدخل الفيسبوك غيصيفط ان ميساج غنقولوا له واش بغيتي الحاجه الفلانيه او الحاجه الفلانيه. الا قال بان بغيت نعرف ليطا الدوسي ديالو غنصيفطوه لان سيستيم اوتوماتيزي اللي غياخذ النمره ديال الدوسي ديالو ويعطي له لانفورماسيون. و سكون بو فير سور فيسبوك, on peut le faire sur WhatsApp ولا sur d'autres. لا احنا دابا لا احنا ما كنهضروش بيان سور على كومونتير, كنهضروا على دي ميساج ادريسي. Et هنا ça pose une autre problématique وغنرجع لها من بعد لان vous avez parlé je pense tout à l'heure ديال la CNDP. هنا ça pose des problématiques par rapport à la CNDP. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Facebook comme canal? Est-ce que on peut faire en sorte que des informations relatives à un citoyen soient communiquées sur un canal de type Facebook? وهذا c'est tout un débat غنرجعوا له لانه effectivement il y a un enjeu في هادشي. Il y a un enjeu et il faut qu'on réfléchisse de manière intelligente, il a vraiment souveraine et citoyenne, à comment gérer la problématique. Très bien. Troisième témoin. Ah, ouais. Ouais. Une expérience avec la CNOPS. J'ai créé une réclamation sur leur site web et puisque la procédure était trop lente, je sentais que ma réclamation était ignorée. Donc à chaque fois, j'appelais leur centre d'appel pour voir où est l'état d'avancement de ma réclamation. Exact. Alors, oui. Juste pour la direction générale des collectivités territoriales, c'est vrai que d'abord avec tous les moyens de communication qui انتم راكم مباشرة مع justement la communication, la participation, il y a plusieurs volets différents où là le droit d'accès à l'information. Donc tout le monde est d'abord avec ce qui se passe avec Covid-19 et tout ça, ça a un petit peu accéléré la mise en place de certains outils qui auraient peut-être pris un peu plus de temps en d'autres circonstances. Donc pour nous, donc on avait par exemple, comme je vous ai dit, pour le droit d'accès à l'information. D'abord pour les personnes, on a une convention avec la CDAI qui s'appelle, c'est la Commission des droits d'accès à l'information, et les collectivités territoriales justement pour accompagner les chargés du droit d'accès à l'information à la gestion de ce droit au niveau territorial, au niveau des collectivités, communes, préfectures et provinces et régions. Et un autre, il faut faire la différence entre cette commission, enfin c'est le même siège, le même président, mais il y a la CNDP, la commission. Donc, par exemple, pour les... Enfin, en général, en gros, on n'était pas au courant, il fallait ce qu'ils appellent une mise en conformité avec la loi 0908, qui est la loi sur la protection des droits à caractère personnel. Et on sait qu'au niveau des communes notamment,
circulent beaucoup de données, ne serait-ce que pour l'état civil, les demandes d'autorisation. Donc les communes doivent se mettre, les collectivités territoriales en général, en conformité avec cette loi. Ceci d'un côté. D'un autre côté, au niveau de la DGCT, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales viennent d'intégrer la plateforme Shikaya.ma, qui est un portail national, mais pas seulement dédié aux plaintes, mais aussi aux suggestions et propositions de la part des citoyens. On a également mis en place, tout récemment, donc on n'a pas de recul par rapport au retour, une page Facebook, collectivité, je crois, territoriale. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc... le ministère de tutelle n'est pas très réseaux sociaux, c'est normal. Non. On a beaucoup de moyens. On a beaucoup de moyens. On est les premiers, je ne sais pas, en tout cas, pas le ministère de la Direction, à mettre une page Facebook pour échanger justement avec les citoyens. Et vu que, avec toutes les informations qui circulent, et dans la majorité, la grande majorité qui n'est pas nécessairement vraie, c'est de la désinformation. Oui. Donc il faut réagir. Bien sûr. Et mettre en place un canal officiel qui, pour chercher une information, autant aller à la source, pour avoir une information fiable et correcte. Donc c'est dans ce sens que justement on a mis en place cette page Facebook. Et il y a également un portail, le portail national des collectivités territoriales, qui est en cours de refonte. Donc je crois qu'on fait assez d'efforts dans ça. Et en plus de ça, pour le droit d'accès à l'information, il y a dans le portail des adresses mail dédiées aux citoyens pour avoir des informations par région, par préfecture de province et par commune. Il y a directement la page de la collectivité territoriale concernée pour avoir n'importe quelle information. On peut envoyer un mail et bien sûr au niveau territorial, les personnes concernées vont répondre aux demandes. Voilà. Très bien. Donc alors on a deux éléments dans l'intervention. Premier élément, c'est la contrainte CNDP, donc qui est aujourd'hui une contrainte qui est devenue, on va dire, quasi présente. Alors, la problématique de la CNDP, bon, vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est un sujet sur lequel, de toute façon, on va revenir. On va revenir sur les textes de loi, sur le processus, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choix sociétaux. C'est-à-dire que la protection des données personnelles, il ne faut pas que ça provienne de choix de conjoncture. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais un arrêt pour la genèse de la loi Hadi, ce n'était pas une genèse basée sur un principe sociétal. La loi 0908, d'abord, initialement, a été poussée par des acteurs, c'est-à-dire l'État avait une stratégie dans le domaine de l'outsourcing, de l'offshoring, qui permettait d'installer des acteurs dans le domaine des centres d'appel, des relations clients, du BPO, etc. Et ces acteurs vont traiter de la donnée personnelle. Et il fallait, à un certain moment, que le Maroc ait un cadre réglementaire équivalent à celui qui existe en Europe en termes de protection de données personnelles. Et c'est dans cette raison, dans cette optique initiale, que ça s'est fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'orientation serait vraiment que ça soit dans une logique d'un modèle sociétal. Alors pourquoi je dis modèle sociétal? Parce que d'abord, quand on parle de données personnelles, quelle est une problématique? Quelle est la part de la vie privée? Qu'est-ce qui représente de la vie privée? Qu'est-ce qui représente de l'information publique ou de l'information publique? Et là, chaque société elle a ses propres principes. Au Maroc, il y a 50 ans, dans les tribus, les gens connaissaient pratiquement tout de tout le monde. Est-ce que c'est acceptable dans le monde d'aujourd'hui ou pas? C'est une question. Est-ce qu'on va forcément suivre le modèle européen ou là on doit suivre un modèle extrême de l'autre côté qui est le modèle chinois? Ça, c'est des choix. Donc, c'est une question de modèle social. Alèche, pourquoi de modèle social? Parce que la question fondamentale derrière la protection des données personnelles, c'est comme je dis, c'est la question du privé et du public, c'est la question de l'individualisme et du collectivisme, et qu'est-ce qu'on donne de manière collective à la communauté et qu'est-ce qu'on garde de manière individuelle à soi-même. Et chaque pays a sa propre dogme. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on voit la réaction que les pays ont eue lors de cette crise de Covid, on va voir qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle collectiviste, qui est le modèle plutôt asiatique, où en fait il y a une confiance qui se crée entre l'administration et les citoyens, et on arrive à créer des choses, même qui limitent
les libertés, mais les citoyens sont prêts à accepter dans un contexte de crise de perdre une partie de leur liberté avec un objectif collectif. Et on a eu le modèle occidental où, par exemple, dans le cas extrême des États-Unis, les gens sortaient en manifestation pour être contre le confinement, contre le port de masque, contre... Donc, et le modèle marocain doit être un modèle qui est inspiré de notre propre histoire, de notre propre culture et avec nos propres éléments. Donc ça, c'est juste mais il faut comprendre que aujourd'hui l'orientation, c'est dans ce sens. Moi, j'ai eu des discussions avec le président de la commission nationale du CNDP dans le cadre on va dire de contacts professionnels, et un des éléments sur lesquels ils sont d'accord, c'est qu'il faut que ça soit dans un cadre sociétal. Il n'y a pas que l'accès à l'information, il y a l'information, il y a la désinformation aussi. Vous avez parlé, d'ailleurs c'est le deuxième volet de votre message, c'est aussi que l'État ou le département ou l'administration ne doit pas être à la fin dans la soumission et en train de subir le flux d'informations. Il doit être capable déjà de réagir correctement, parce que quand on a de la désinformation sur les réseaux sociaux, il faudra être capable de réagir par rapport à cette désinformation. Et deuxièmement, il doit être même capable de produire, et de produire positivement de l'information. Parce qu'autrement, elle laisse la place à d'autres acteurs qui vont communiquer à sa place. Donc, et ça rentre aujourd'hui on le voit aujourd'hui dans l'espace, on va dire, virtuel que sont les réseaux sociaux. Dans certains cas, l'absence de la communication crée de la mauvaise communication ou de la désinformation. Donc, je vais revenir Merci beaucoup pour le partage d'expérience. C'est, encore une fois, les objectifs de la formation, c'est aussi ce partage. Les réussites et les choses qui doivent être améliorées, et ça nous permet collectivement d'avancer et de comprendre quelles sont les orientations. Donc, pour terminer le slide, si vous remarquez, il y a deux choses qui sont, on va dire, importantes. Il y a deux choses que l'administration sait faire et deux choses que l'administration, on va dire, ne sait pas faire, mais sur lesquelles elle doit s'améliorer. Les deux choses qu'on sait faire, réduire le coût de fonctionnement. Bon, je ne dis pas que c'est commun pour tout le monde, mais ça fait partie des choses. C'est-à-dire, on a l'avantage d'avoir un certain nombre d'expériences dans le passé. Le Maroc est passé par on va dire des événements qui ont fait que on a, à un certain moment, par moment, été obligé de faire la réduction du train de vie de l'État. On l'a vu même dernièrement, parce qu'il fallait faire des lois de finances rectificatives justement pour réduire un certain nombre de choses. Donc ça, plus ou moins, on sait faire. Ou alors que la transformation digitale, elle peut apporter des choses, des réponses nouvelles à ces problématiques de réduction de coûts. Tout à l'heure, on parlait par exemple de recrutement de personnes qui vont répondre d'outsourcing. On peut aussi automatiser certaines choses et faire en sorte que ça soit fait sans forcément recourir à des ressources. Maintenant, se pose aussi la question, et ça, encore une fois, c'est une autre question sociétale, est-ce qu'on veut aller dans l'automatisation avec le risque que ça fasse perdre de l'emploi, ou là, maintenant, la problématique, c'est à un moment ou à un autre, si nous, on ne le fait pas, d'autres le font pour nous. Donc, il faut réfléchir. Deuxième élément, c'est toute la partie contrôle et réduction de la fraude ou la gestion des risques. Donc, la partie dit, plus ou moins, ça fait partie des prérogatives historiques de l'État. Donc, l'État, de manière générale, c'est fait. Par contre, là où il y a beaucoup d'améliorations, et bien sûr, comme j'ai dit, avec la data, par exemple, on peut mieux faire ça. Donc, un des enjeux de la data, c'est aussi d'avoir de l'information qui nous permet d'avoir plus de capacité de gérer les fraudes. Je peux vous donner des exemples qui ont été faits récemment, par exemple, à travers la douane ou la DGI, qui font partie du ministère des Finances, qui ont travaillé sur des systèmes de big data, justement, soit pour détecter de manière proactive la fraude, soit pour pouvoir, en fait, faire confronter la donnée de déclaration, notamment fiscale, avec des données qui existent dans les réseaux sociaux, etc. Donc, et ça permet justement d'améliorer le contrôle de la fraude et la gestion du risque. Maintenant, l'expérience client. Et le deuxième point, c'est la participation citoyenne. Donc, on passe l'étape où on écoute le citoyen, on l'accepte et on l'accueille, à l'étape où on le fait participer à des enjeux. Et là, je peux donner un use case qui a été, par exemple, fait récemment. Le ministère de l'Équipement, par exemple, avait lancé une application qui s'appelle Maroute, qui permet de voir où est-ce que les routes sont coupées, par exemple dans la période hivernale où il y a des chutes de neige, où il y a des problématiques d'inondation. Les gens peuvent savoir est-ce qu'on entre dans un trajet, est-ce qu'une route est coupée ou pas. Mais non seulement ils ont fait ça, ils ont proposé aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que le citoyen
Donc avant, tout ce système était contrôlé par les agents du ministère de l'équipement, les directions régionales. Ils ont proposé la possibilité que le citoyen déclare qu'il y a un problème sur une route, qui peut être soit un problème de qualité de la chaussée, soit un problème d'inondation ou de blocage. Et bien sûr, à travers un mécanisme de validation, cet élément puisse être mis à disposition des autres citoyens. Donc là, on est dans la participation et on est dans la communauté. Donc les gens peuvent apprécier parce qu'ils font partie on va dire, de la solution. Ils ne sont pas juste un réceptacle, mais ils participent à la solution. Et en même temps, et encore une fois, c'est-à-dire on n'invente pas des choses. Des solutions comme la solution Waze, par exemple, le permet depuis des années. Donc, mais c'est juste pour vous dire que les principes, ils doivent être adoptés par l'État. Ce que font les Uber, les Waze, etc., c'est des choses qui sont importantes à prendre en considération. Alors, donc, le slide, il est fondamental dans le sens où il présente en fait un certain nombre de transformations de l'économie qui sont en train de s'opérer. Où les transformations, ils ont un impact sur la manière avec laquelle on gère des services et on construit de nouveaux business models, de nouveaux modèles de services. Et donc, on présente 9 nouvelles formes de transformation économique avec de nouveaux paradigmes. Il crée des opportunités et des possibilités de faire des choses. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le sharing economy. Donc, on revient bien sûr à la valeur qu'on avait dit au début, le partage. La sharing economy, c'est toute l'économie de partage que vous connaissez maintenant. Le principe, on va dire, c'est qu'on passe une logique où le service et la création de valeur se faisaient de manière verticale à une logique où cette création de valeur se fait de manière horizontale, c'est-à-dire entre les individus. Exemple de sharing economy, les modèles les plus connus, les modèles les plus connus de sharing economy que vous connaissez, c'est lesquels? C'est Uber, c'est Airbnb. En fait, la sharing economy, c'est au lieu que le service soit fourni entre une entreprise et un particulier, c'est des particuliers qui s'échangent les services entre eux. Et donc, on partage. Il peut y avoir un partage de voitures, il peut y avoir un partage de trajet, c'est-à-dire le covoiturage, on peut faire du partage de logements, voilà, donc c'est tout ce qui est économie de partage. Donc là, encore une fois, il y a tout un champ d'économie de partage. Et encore une fois, on revient à la valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, de partage. Alors, il y a en fait, dans la même lignée, la collaborative économie. La collaborative économie, c'est quoi? C'est quand plusieurs acteurs collaborent pour créer une valeur. Donc, on peut avoir dans le cadre de plateformes des gens qui vont participer de manière collective à créer une valeur. Et ça s'approche d'ailleurs, on y revient donc après, à l'aspect crowd economy. Alors, exemple concret, c'est la partie crowdfinancing. Donc, toutes les solutions de crowdfinancing ou de financement participatif, ils font partie de la logique collaborative. C'est-à-dire, un projet, tu viens, tu le présentes, et plusieurs personnes vont collaborer pour te donner la somme dont tu as besoin pour travailler. Donc, c'est du collaboratif. Et donc, quand on lance un service, on peut réfléchir à comment des gens vont collaborer ensemble, chacun de son côté, chacun en apportant une valeur différente, pour qu'on construise une valeur ou un service commun. Donc, c'est aussi une notion qui est importante à prendre en compte. Il y a tout ce qui est on-demand. On-demand, c'est, en fait, on est sur de la personnalisation, on est sur de la réponse à une demande particulière. Et le on-demand, le principe, c'est qu'on sort de la logique de make to stock à la logique de make to order. Donc, dans les notions logistiques, le make to stock, je fabrique des produits pour les stocker et après, je les commercialise. Le make to order, c'est l'ordre, c'est la demande, c'est la commande et la demande qui fait que je génère le produit. Et donc, je peux aller dans une logique plus importante de personnalisation. Donc, quand on réfléchit à un service, il faut aussi se dire, est-ce que je peux faire un service on demand dans la logique où finalement, la personne, c'est lui qui va générer, on va dire, bon, dans le cas du produit, c'est clair, mais même dans le cas du service, on peut envisager que, au lieu que
et ça c'est un exemple de on-demand, c'est au lieu que l'État fournisse des services, que l'État mette à disposition des API et que d'autres acteurs fournissent des services. Et là, on peut aller un peu plus loin dans la personnalisation. Alors, il y a des notions là aussi qui sont très similaires, mais avec quelques variations, c'est les notions de gig economy et de freelance economy. Alors, la gig economy, c'est quoi? C'est l'économie des petits jobs. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes internationales qui permettent de faire des petits jobs. Je vous montre les petits jobs. C'est, bhal daba, je souhaite que quelqu'un me fasse une traduction, par exemple. Ou là, محتاج que, par exemple, une personne fasse la transcription d'une réunion. Donc, il y a aujourd'hui des plateformes. Je peux vous donner des exemples, mais Amazon a une plateforme qui s'appelle Mechanical Turk. Il y a une plateforme qui s'appelle Upwork. Il y a des plateformes comme Fiverr, je ne sais pas si vous connaissez. Et tu vas voir des gens qui peuvent exécuter des tâches n'importe où dans le monde à des prix très compétitifs et qui peuvent participer à réaliser un projet dans lequel vous travaillez. Et ces tâches, ça peut être faire des commentaires, ça peut être transcrire un texte, ça peut être rédiger un document, ça peut être etc. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que de plus en plus de tâches vont être transformées en des mini-tâches. Et ça va pouvoir être fait n'importe où dans le monde. Les conséquences en termes d'emploi sont énormes. On ne parle plus aujourd'hui d'emploi au sens classique, on parle d'exécution de tâches. Donc dans la gig economy, c'est plus des exécutions de tâches qui se font. Où est-ce que l'État peut se retrouver dans ce type de choses? Un exemple très simple, très significatif, qui est, je pense, en train d'être expérimenté. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. C'est dans la transcription, par exemple, de documents, dans la dématérialisation de documents. Aujourd'hui, il y a un travail qui est immense, qui est en train d'être mené au niveau national pour la partie l'acte civil. C'est comme ça que ça s'appelle, ou la certificat d'état civil. Donc, l'état civil, on a aujourd'hui des millions d'états civils qui sont en format électronique. Donc, l'État a déjà commencé un processus, le ministère de l'Intérieur a commencé un processus. Il y a eu tout un travail qui a été fait à Casablanca. Hein? Exactement. Donc, ça a été fait à l'échelle de plusieurs, on va dire, wilaya, le Maghreb. Maintenant, pour le généraliser à tout le Maroc et à tous les archives anciens de l'état civil, il y a un travail qui devrait se faire. Et ce travail, un des moyens qui ont été envisagés, c'est que ça soit confié à des entreprises privées qui eux-mêmes font travailler des petits travailleurs qui ne sont pas forcément salariés et qui vont en fait collaborer à la transcription, bien sûr, avec des mécanismes de contrôle, avec des mécanismes de suivi, etc. qui vont être. Et vous pouvez imaginer pour beaucoup de documents, demain, on peut faire en sorte, au lieu que ce soit l'État qui va recruter des milliers ou des dizaines de milliers de personnes pour travailler sur la transcription, ou là qu'elle confie ça à une société, qu'elle utilise la force, entre parenthèses, des citoyens. Alors après, moyennant rémunération, moyennant... là, ça, c'est des discussions, mais qui permettraient en fait de subdiviser ce type de travail qui est immense en des petites tâches, et que ces petites tâches puissent être faites par des personnes partout dans le monde. Donc, tout acte de... Bien sûr, encore une fois, ça va dépendre de la complexité des données, ça va dépendre de la nature de l'information qui est dedans, est-ce qu'elle est privée, publique ou pas, ça va dépendre de l'aspect réglementaire, ou ce type de tâches peuvent être... Alors, les gig economy, il y a des cas d'application énormes. Tout à l'heure, je pense que vous avez parlé de Mahtati. Mahtati, c'est un système qui permet de savoir à n'importe quel moment le prix le gasoil depuis la libéralisation dans n'importe quelle station. Aujourd'hui, c'est fait de manière structurée. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations qui est remonté par les acteurs nationaux pour faire en sorte que l'information... Je pense, je parle sous votre contrôle, cette tâche, elle a été faite au début par un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la distribution du gasoil à travers des mécanismes de crowdsourcing. C'est-à-dire qu'on donnait des tâches à des gens sur une période donnée pour qu'ils puissent récupérer les prix des stations chaque matin dans, par exemple, une dizaine de stations. Et ce travail, bien sûr, il va être rémunéré et moyennant... Bien sûr, ça pose aussi d'autres problématiques. Encore une fois, que ce soit le gig economy ou le freelance economy. Freelance economy, on est plus dans le freelance, dans le mode le travail
de type freelance. Les modes, par exemple, de travail de type freelance, c'est typiquement, je confie du développement informatique à quelqu'un en Inde à travers une plateforme, ou là je confie le design d'une nouvelle plateforme à quelqu'un, etc. Les deux modes, bien sûr, posent une problématique réglementaire. Est-ce que c'est de l'emploi? Est-ce que c'est pas de l'emploi? Est-ce que ça doit être taxé? À quel niveau ça doit être taxé, etc. Maintenant, là, je vais juste revenir à un point qui a été évoqué un peu plus tôt, il y a la partie réglementation. Les pays où ce type d'économie s'est développé, c'est des pays qui ont un dogme de réglementation qui est a posteriori et non pas a priori. Malheureusement, on a le dogme qu'on suit, qui est un dogme francophone, franco-français principalement, est ce qu'on appelle le dogme napoléonien. Je termine juste sur la slide quelques éléments. C'est le dogme en fait napoléonien sur lequel on est plus dans la logique où la loi, elle dit la vérité et la loi précède l'acte. Donc la loi est censée cadrer quelque chose qui n'existe pas encore. Le dogme, on va dire anglo-saxon, est un dogme qu'on appelle un dogme victorien qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire on laisse l'activité se créer et on ne crée de loi qu'une fois on aura besoin de réguler cette activité. Exemple, pour prendre le cas des freelance économie et les gig economy, aux États-Unis, les plateformes, quand ils ont été lancés au début, l'État n'a pas cherché à se poser la question est-ce que c'est de l'emploi, c'est pas de l'emploi et comment on le taxe. Il a laissé cette activité se développer. Dès que cette activité a atteint 10 milliards de dollars, il est venu, il a rencontré les acteurs en leur disant je peux considérer que c'est de l'emploi et on peut le taxer à 10%. Et donc ça a permis d'abord à cette activité de se créer. Après, ça a permis de générer des ressources pour l'État parce que l'État, il a gagné dans cette histoire. Alors que si elle régule a priori, ce qui va se passer, c'est que l'activité ne va jamais se créer. On va considérer que c'est de l'emploi, donc il va y avoir personne qui va faire du freelance avec de la taxation au niveau de l'IR normal et ça va bloquer la création d'économie. Alors, il y a d'autres notions peut-être que j'aimerais introduire. Alors, il y a la notion d'access économie, ou l'économie d'accès. Donc, c'est une économie dans laquelle, en fait, on facture l'accès à quelque chose, l'accès à un service. Et donc, c'est typiquement le modèle d'access économie, c'est par exemple Netflix. Donc, Netflix, ça rentre dans l'accès économie. C'est-à-dire que, au fond, on va facturer un accès à quelque chose de mutualisé, et derrière, on ne va pas facturer chaque action individuelle. Donc, on a un abonnement, on va le payer, et à partir de cet abonnement, on est, bien sûr, les opérateurs télécoms sont aussi de l'accès économie. Donc, là où on a des logiques d'abonnement pour accéder à un service, on est dans une logique d'accès économie. Oui. Exactement. C'est le même principe, exactement. C'est ça. C'est-à-dire c'est un modèle où, pour accéder, on a un... Alors, c'est un mélange. Il y a une partie aussi, on va dire, freelance. Voilà, freemium, avant de... Alors, il y a aussi peut-être deux notions que je termine sur les éléments pour aider la slide. Il y a la notion de peer economy. Donc, peer economy, donc encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut proposer des services citizen to citizen, c'est-à-dire que, ou la customer to customer, ce qu'on appelle du C2C. Généralement, on est toujours dans une logique J, gouvernement to citizen, J2C. On peut avoir du J2J, gouvernement to gouvernement. On peut avoir du J2B, c'est-à-dire gouvernement to business. Et le peer economy, c'est plutôt du citizen to citizen, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un service dans lequel un citoyen offre un service à un autre citoyen. Et c'est le cas, par exemple, quand on prend des plateformes comme YouTube, etc., c'est du peer economy, parce qu'en fait, la plateforme ne produit pas, c'est les individus qui produisent pour d'autres individus. Et c'est ce qu'on appelle aussi des chaînes de valeur circulaires, c'est-à-dire que le client n'est pas réceptacle de la valeur, il participe à sa création. Donc il est en amont et en aval de la création de valeur. Bon, il y a la data economy, bon ça c'est l'économie construite sur la donnée, on va certainement y revenir avec plus de détails par la suite. Donc la slide suivante, c'est un peu donc en complément de ce qu'on vient de dire. Bien sûr, quand on parle de transformation, il y a le terme qui revient très souvent, c'est le terme disruption. Disruption, c'est-à-dire que on casse des modèles existants pour en construire de nouveaux modèles. Et donc, dans le digital, un des éléments fondamentaux, c'est qu'on est vraiment dans une logique de disruption où on crée de nouveaux modèles économiques. Donc, alors, ça, c'est un slide qui est important par rapport à tout ce qu'on va voir par la suite par rapport à la donnée, et c'est un slide qui nous donne
quel est l'impact de la donnée et quel apport ça peut avoir sur l'organisation, l'entreprise ou l'administration. Alors, première chose, une donnée qui est importante, le volume des données est en train de doubler chaque 18 mois. Il faut savoir que sur les 2 dernières années, l'humanité a produit autant de données qu'elle a produit depuis le début de l'humanité, sur les 2 dernières années. Et cet effet est en train de continuer à se faire, c'est-à-dire chaque 2 ans, on double la masse de données qui est générée au niveau mondial, et chaque 18 mois, donc chaque année et demie. La deuxième chose qui est importante, c'est que en termes d'optimisation, la donnée peut permettre de réduire de 40% les coûts opérationnels qui sont engendrés. Donc, on peut optimiser d'une certaine manière l'ensemble des coûts à 40% en utilisant en fait, la data. Troisième chose, il y a des données qui sont disponibles et qui ne sont pas exploitées, et donc en moyenne 20% des données aujourd'hui chez les entreprises ne sont pas utilisées du tout. Donc c'est des données qui sont générées et qui ne sont pas utilisées. Et cette utilisation des données, qui est encore une fois fondamentale dans le paradigme digital, elle peut avoir un impact énorme en termes de productivité et en termes de croissance. Donc le potentiel de croissance qui peut être généré par ces données peut être de l'ordre de 15%. Donc encore une fois, ça c'est des chiffres qui peuvent vous donner en fait une idée. Le fait d'avoir une stratégie de données, de faire de la gestion et de la gouvernance de données, qu'est-ce qui peut avoir comme impact, que ce soit en termes de réduction de coûts, en termes de potentiel non exploité et en termes de résultats ou de croissance. Est-ce qu'il y a des... Oui ? Oui, bien sûr. Comment il a été estimé le 35 octets? Comment ça a été calculé? Comment ça a été calculé? Le quoi? 35 zeta-octets en 2020. Sur la base de quoi exactement? Alors, il faut savoir que ce qu'on fait généralement dans ce type de data, c'est des simplifications. Donc, moi, je n'ai pas forcément la méthode de calcul, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les grandes pourvoyeurs de données et on va essayer de cumuler ces données. Alors, il y a un moyen qui est utilisé dans la majorité des cas quand on veut mesurer la taille des données, c'est de voir leurs échanges. C'est de voir, en fait, la masse d'échanges qui circulent au niveau des réseaux. Donc, ça, c'est une façon. Donc, on mesure les flux plutôt que le stock. Et il y a une logique aussi qui mesure les stocks. Et la mesure des stocks, elle se base sur généralement une estimation des gros acteurs. On va dire qu'aujourd'hui, on va prendre des États et on va dire que plus ou moins, les acteurs qui génèrent de la donnée de manière importante. On peut considérer par exemple que dans un État particulier, il y a un certain nombre d'administrations, il y a les opérateurs télécoms, il y a les banques, il y a les assurances, etc. Et on essaie d'estimer de manière globale les données, le stock de données que chacune de ces institutions peut avoir. Donc, il y a 2 manières de mesure. Il y a ce qu'on appelle les mesures par le flux et les mesures par le stock. D'ailleurs, la notion de stock et de flux, on va y revenir aussi par rapport à la CNDP parce que c'est un des principes aussi dans la régulation. Est-ce qu'on régule le stock? Est-ce qu'on protège le stock ou on protège le flux? Et c'est fondamental par rapport à tout ce qu'on a tout à l'heure dit. Quand on met un truc sur WhatsApp ou sur Facebook, est-ce que la problématique c'est où est-ce que la donnée est stockée? Ou là, la problématique est quand la donnée transite, est-ce qu'elle est sécurisée? Et ça change complètement le paradigme réglementaire si on est dans un cas ou dans un autre. Heureusement, en tout cas, l'évolution aujourd'hui au niveau de la CNDP, c'est de réfléchir à la logique flux et non pas à la logique stock. C'est-à-dire qu'on s'en fout la donnée où est-ce qu'elle est stockée, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on se dit, Amazon ou Google, c'est pas grave. Mais par contre, dès que la donnée va transiter, il faudra que cette donnée soit sécurisée. Et à ce moment-là, on est plus sur de la protection du flux de données. Je ne sais pas s'il y a de la différence entre flux et stock. Très bien. Donc, est-ce que par rapport à la question, ça répond à la question? Très bien. Donc, quand on parle de transformation digitale, il y a une chaîne de valeur, et la transformation digitale va opérer sur un des éléments de la chaîne de valeur. Dans cette chaîne de valeur, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va essayer de digitaliser. Bien sûr, et de la vue, c'est une vue qui reste une vue, il a un goulot, qui est centrée sur la chaîne de valeur. Mais il y a d'autres vues qui rentrent dans la refonte de la chaîne de valeur qui ne sont pas, on va dire, captées par ce mécanisme. Mais disons qu'il y a 4 grands
éléments. Il y a la digitalisation des produits et services. Donc, l'idée, c'est qu'on a de nouveaux digital business models, donc on construit de nouveaux produits basés sur le digital. Il y a un business qui est amélioré par le digital, donc on peut améliorer la manière avec laquelle un business opère via le digital. Et bien sûr, il y a tout ce qui est nouveaux produits, donc recherche et développement pour avoir de nouveaux produits ou de nouveaux services digitaux. Donc, la partie Hedi, c'est la partie qui est généralement assez commune, c'est-à-dire dès qu'on s'adresse à un citoyen, à une entreprise, on va essayer d'améliorer à travers soit un nouveau site web, ou une nouvelle application mobile, ou un nouveau service en ligne. On va essayer d'améliorer un service existant et on va essayer de le digitaliser. Donc, soit on prend le service tel qu'il est, on le met en digital, soit on crée de nouveaux services à travers de la R&D, soit on fait des services existants qui existaient en dehors du digital, mais on les fait avec de nouveaux business models qui sont adaptés au digital. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la digitalisation de l'expérience client. C'est-à-dire que on a fait des nouveaux produits et services, mais on va essayer de voir comment on digitalise la relation client. Et la digitalisation de la relation client, donc il y a un certain nombre d'éléments, le marketing en ligne, la vente en ligne, les services digitaux et le omnicanal. Alors, le marketing digital et la vente via le digital, c'est des choses qui paraissent un peu abstraits pour l'administration, mais c'est important de prendre en compte. Si on veut justement créer une société qui est basée sur des paradigmes comme la confiance, etc., il faudra que l'État market ce qu'elle est en train de faire. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion en aparté avec, sur la partie, par exemple, dans le domaine portuaire. C'est dommage quand il y a des initiatives qui ne sont pas suffisamment bien marketées. Donc, marketer des services, c'est aussi une façon de bien les faire adopter et de bien quelque part les commercialiser vis-à-vis du citoyen. Donc, avoir un service qui n'est pas utilisé n'a aucun sens. Tout à l'heure, on en a parlé pour le cas d'Iel Mediator. Avoir une belle application qui est très bien conçue dans un esprit d'ingénieur, mais qui à la fin n'est pas adoptée, n'a aucune utilité. Donc, non seulement il faut que ce soit bien pensé, mais il faut que ce soit aussi bien marketé et bien vendu. Alors, l'omnicanal, juste petite parenthèse pour expliquer le terme. En fait, on est passé de la logique d'un seul canal à une logique d'abord de multicanal. Donc, multicanal, ça suppose que un service, on peut y accéder via des canaux différents. Tout à l'heure, vous avez parlé de canal physique, canal téléphonique, canal web. On peut parler d'un canal physique, on peut parler d'un canal, par exemple, email, d'un canal application mobile, d'un canal web, d'un canal, etc. La logique omnicanal, elle est importante à partir du moment où non seulement tu as des canaux différents, donc je peux faire l'expérience sur un canal, mais je peux faire en sorte que ces canaux communiquent. C'est-à-dire que je peux commencer l'expérience sur un canal et la terminer sur un autre canal. Exemple, je commence la discussion au niveau de Facebook avec l'administration et je la termine au niveau physique. Et en la terminant, en fait, le système, il a conscience de l'état où j'étais dans le premier canal, et donc ça permet aux canaux de communiquer, d'être intégrés. Donc je peux commencer une expérience dans un canal physique, la continuer dans un canal digital, sans que ça change ou ça bloque l'expérience du client, et on est toujours dans la même continuité de travail. Donc, digitalisation des produits et services, digitalisation de l'expérience client. Alors après, il y a deux choses qui sont aussi fondamentales. Il y a la partie opération. Donc ça, généralement, c'est là où je pense que on parle du terme pur de digitalisation. C'est généralement quand on digitalise des opérations. On digitalise des opérations, il y a toute la partie processus. Prendre un processus qui était fait de manière physique et le digitaliser. Bien sûr, il y a des solutions qui permettent de le faire. Donc il y a des outils, par exemple des ERP qui permettent de prendre des processus métiers et de les transformer en processus digital. Mais ça ne comprend pas que ça. Donc ça inclut aussi la digitalisation, par exemple, des équipes terrain. Je vous donne un exemple. Dans le contexte, par exemple, de la douane, la douane a équipé tous les agents douaniers partout au Maroc de tablettes. Donc aujourd'hui, tout l'acte douanier, il se fait sur le terrain. Donc les équipes sont équipées par un outil mobile et il fait l'acte douanier directement à partir de ces outils. Donc les équipes terrain peuvent concerner un certain nombre de ministères. C'est le cas pour le ministère des Finances, c'est le cas pour le ministère de l'Intérieur, c'est le cas pour un certain nombre de ministères. Dans le cadre d'Iel Covid, il y avait la DGSN qui a équipé les policiers de téléphones qui permettent de tracer les trajets et s'assurer que la personne
à respecter donc les contraintes de circulation. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'équipement de la force ou de l'équipe terrain dans le sens de... Alors, les choses, ils paraissent parfois pas très importantes, mais leur impact, il peut être énorme. Donc, pour vous donner un exemple, pour le cas de la douane que je viens d'évoquer, l'impact de la digitalisation à travers le fait d'équiper les forces ou les équipes, les agents douaniers au niveau des navires, au niveau des points de passage, est énorme parce que d'abord, l'acte de dédouanement, il se fait plus rapidement, donc on gagne en termes économiques, pour les acteurs économiques qui font de l'import-export, on gagne énormément d'heures en termes de délai. Et la deuxième chose, c'est qu'on gagne en termes de temps pour les équipes. C'est-à-dire les équipes qui étaient obligées de noter des choses sur le papier et puis de rentrer au niveau du siège pour pouvoir les saisir sur la solution informatique, qui existait d'ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années, qui est la solution Badr, connue sous le nom de Badr, ben, ils gagnent en termes de temps et d'efficacité en faisant en sorte que ça soit saisi directement au niveau de... Donc, bien sûr, il y a cette logique d'équipe terrain. Il y a la notion du anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire que toute interaction interne doit pouvoir se faire à n'importe quel moment, n'importe où, à partir de n'importe quel device. Et là, ça rappelle un peu le contexte de Covid parce que l'administration s'est trouvée du jour au lendemain dans une situation où les équipes doivent continuer à collaborer à distance. Comment pouvoir permettre des saisies qui devaient se faire au niveau du siège à partir de l'extérieur. Et bien sûr, ça pose énormément de problématiques. Ça pose des problématiques d'adaptation, ça pose des problématiques de sécurité, ça pose des problématiques de protection des données citoyens, etc. Donc, pardon. Oui. 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 Exactement. Exactement. Ouais. Bah, effectivement, la DGI, c'est un cas d'école aussi sur plusieurs services. Mais c'en est un. Mais il y avait aussi la vignette, par exemple. La vignette, pendant des dizaines d'années, la vignette, pour la payer, il fallait se déplacer au niveau d'une perception, attendre pendant 1 heure, 2 heures dans des files d'attente, parce que généralement, en tant que Marocain, on attend toujours la dernière heure et la dernière journée pour pouvoir payer. Et donc, ça crée d'abord un encombrement, énormément de coûts de traitement, parce qu'il fallait mobiliser des milliers de personnes pendant la phase de paiement. Et en fait, ça posait énormément de problèmes. Et donc, en 4 mois, la DGI avait décidé, donc il y a eu un nouveau management qui a dit, moi je ne veux plus voir des files d'attente de citoyens qui sont en train d'attendre. Donc en 4 mois, ce qui a été fait, c'est que, et là encore une fois, on parle de tous ces principes dont on a parlé tout à l'heure, c'est de collaboration, de confiance, etc. L'État a mis en place des API, a décidé que l'acte de paiement peut se faire n'importe où. Donc d'abord par des partenaires, donc ils ont recruter des partenaires à travers les réseaux bancaires et les réseaux de paiement. Et deuxièmement, à travers des plateformes en ligne. Et donc, ça a permis, en quelques mois, en 4 mois, d'avoir la possibilité, à n'importe quel moment, on peut être le 31 janvier en route quelque part, et on peut prendre son téléphone et payer donc, la vignette. L'exemple aussi, il y a le certificat, il y a la taxe d'habitation. Il y a eu d'autres exemples aussi par rapport à l'accès et au paiement de la fiscalité même personnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a une application contribuable qui permet de payer un certain nombre de taxes et d'impôts. Donc, le dernier volet de digitalisation, c'est la digitalisation de l'organisation. La digitalisation de l'organisation, c'est passer d'une organisation... donc là, on est plus sur le volet organisationnel que sur le volet processus ou opérationnel. Et donc l'idée, c'est vraiment de construire une organisation qui est innovante, digitale, nouvelle, avec une nouvelle approche, avec une logique plus connectée, avec une culture plus innovante. Et donc c'est toute la partie justement qui permet d'insuffler. Je pense qu'il y a eu une action la semaine dernière d'une importance vitale, la première fois que l'administration marocaine se lance dans une logique de hackathon. Donc il y a eu l'organisation du Idarathon grâce aussi à l'appui de Enabel. Et c'est une première parce que ça permet, c'est pas juste
un concours, c'est au-delà du concours, c'est toute la culture de l'innovation, toute la culture de collaboration qui se crée à travers. Donc le concours n'est qu'un prétexte pour permettre à des agents de différentes administrations de s'asseoir ensemble, de réfléchir ensemble, de faire du design thinking, de faire de l'agile et d'essayer sur trois semaines de construire une solution qui peut être présentée. Et donc ça participe à cette logique de digitalisation de l'organisation. Donc quand on veut digitaliser, c'est bien de faire tout ce qu'on a fait jusqu'avant, mais si on n'a pas une culture qui est digitale en interne, si on n'a pas le mindset du digital en interne, on peut faire tout ce qu'on veut et à la fin, on ne va pas pouvoir réussir. Parce qu'avant de transformer le citoyen, il faut aussi transformer les équipes qui vont être en face du citoyen. Donc si on fait tous les outils qu'on veut et à la fin, le mindset n'a pas changé en interne, ben, on va revenir aux mêmes problématiques, etc. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes aujourd'hui, je pense majeur, dont l'État est conscient et dans lequel il y a un investissement énorme à faire. C'est-à-dire que c'est très bien d'acheter des outils, c'est très bien de mettre en place des dispositifs, c'est très bien de proposer des services, mais si le mindset lui-même ne change pas, ben, on ne va jamais arriver à faire en sorte que les agents de l'État, les équipes qui collaborent, puissent faire des choses ensemble, puissent construire de nouvelles solutions ensemble. Oui. Ouais. Oui. De partage d'informations, vous pouvez accéder aux informations concernant cette compétition innovante. Il y a un site web qui s'appelle idaraton.ma où on peut trouver toutes les informations. Voilà, comme il y a aussi un compte Twitter sur les réseaux sociaux, Idaraton, où vous trouverez, comme j'ai dit, toutes les informations. Voilà. Ouais, très bien. Oui. Comme c'est une première. Hein. Non, c'est avec TH. THON. Oui, THON. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on parle de hackathon ou de marathon de développement, d'où le THON. C'est pendant une période courte, travailler de manière collaborative avec un esprit de partage pour construire une nouvelle solution dans un délai très court. Donc les hackathons, c'est une mode qui est installée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le but, c'est aussi de permettre à cette mode, mais de manière un peu plus structurée, avec un objectif vraiment de construction de solutions et de nouveaux services, d'émerger à travers ce type de réflexion collective. Oui, bien sûr. Alors, par rapport en fait, je veux réagir sur deux. Oui. Oui, oui. Pour moi, sincèrement, lorsqu'on parle de digitaliser, c'est beaucoup digitaliser un process, شي حاجة اللي عندها علاقة avec le citoyen. Les contraintes, on a deux exemples pratiques qu'on a vécu. Tout le monde est content avec une hacker. C'est un projet qui a duré 5 ans. De temps en temps, c'est 5 ans. وعلاش ما خرجش هذيك المحاكمه من بعد دوزت 5 ans ما خرجتش. C'est un problème réglementaire. J'avoue. On fera le...
politique. Les décideurs en général, que le fait de mettre en place avec le Voilà. ça va permettre de rendre service d'une part avec les défis, peut-être rendre service l'administration en général. كنظن بانه هذه المساله غنشوفوا فيها شي بعد لان les retombées aussi bien pour les détenus que pour les administrations en termes de réduction du coût, c'est énorme. Donc, أنا ملي كنتكلموا على la protection de la loi ديال les données personnelles. أنا تنقول بأنه عندي un service à digitaliser ها هو je dois l'évaluer l'impact ديالو على le citoyen و je crois نمشي فيه réglementaire عندي effectivement c'est une contrainte le réglementaire c'est une contrainte mais si هذوك الناس اللي غنمشيو لعندهم وغادي يطلبوا يفوتوا على هذيك على loi qui va en fait le service là mais les en contrepartie la plus-value et les avantages et les bénéfices de هذاك السيرفيس اللي حطيناه بهذا الشكل هذا je crois غنلقاو parmi هذوك les gens des citoyens اللي غتكون عندهم الغيره على خاص هذاك le Marocain il mérite en fait un service pareil. En fait c'est ça donc كاين هذا l'exemple ديال بحال وكاين عندنا l'exemple ديال نعطيكم un chiffre c'est que à Okasha par exemple Okasha c'est 9000 détenus c'est la présence la plus populaire Au moins, on est premier sur quelque chose. C'est la réalité. La réalité, ouais. Alors, le monde est petit. On ne sait jamais par rapport à le fait de la machine dans notre détenu. Reste qu'on visiteur, voilà, c'est un problème. Reste qu'on visiteur, reste des visites. faut que ça là. Donc, mais كنعرفوا بانه sont des études درناهم مع لا دي دي ومع ماكيزي pour faire une visite au moyen c'est 8 heures. Au moyen c'est 8 heures. Pour la procédure. Au moyen c'est 8 heures pour être une visite. Pour une visite, 25 minutes. La visite elle dure 25 minutes. J'ai dit la visite il y a 25 minutes. Il faut 8 heures. D'abord. Et parfois, la personne qui a marqué le téléphone, qui gère par exemple chez lui. يعني يشري له هذاك الشيء اللي بغا باش يوصلوا هذاك الشيء باش يوصل. الوغ تصور معايا واحد كيجي 8 heures باش يدير اون فيزيت ديال 25 minutes peut-être c'est vrai que بغا يشوفوا etc peut-être l'objectif ديالو غير بغا يوصل له شي حاجه peut-être هذاك اللي كيجي باش يوصل لك لعندك تما باش يوصل لهذيك ما عرفتني جاي كاين اللي في كازا ولا كاين اللي في يجي من le personnel هو في هذيك les conditions ديال 2000 visiteurs في النهار le comportement peut-être ديالو مع هذاك لا بيرسون ديال الفيزيت غتكون peut-être شي حاجه ماشي هذيك وبالتالي غادي تكاشي ميم با ديك لا فيزيت ديالو غادي عوض ما يجي ينفس على الدي انا ديال لا بريزون peut-être غادي يبردها فيه يخربها. دونك ملي كنتكلموا على هذا الشيء كامل تنقول بانه الى حطينا ان سيرفيس اون لين اولا تاخذ ان رونديفو سي با كوم لي رونديفو ديالك تمشي تتخلص ان رونديفو كي برون ان كونسيديراسيون توت لي اسبي سيكوريتير تتحطو كيمشي لو سيتويان كياخذ الرونديفو ديالو كتهضر معاه فيا دي اس ام اس اكسيتيرا وكتخبروا لك ان روندار ومن بعد كتعطيه بوسيبيتي انه يشري لي ديت
كان le visiteur, le membre de la famille, يمكن له يدخل وياخذ le détenu شنو بغا. وهذاك لو باني ديالو يوصل لو détenu بلا ما يجي عنده هذاك. C'est énorme. Bien sûr. Ouais. Alors, il y a, je pense, le message, il y a deux choses qui sont vraiment fondamentales. C'est vrai que c'est une transformation d'abord de mentalité et de hada qui doit s'opérer. D'abord, la première problématique, c'est une problématique qui provient d'une logique liée à Maghreb, et encore une fois, c'est une influence d'une culture qu'on a. La logique qui est le système avant l'humain. On met en place des systèmes, des lois, des réglementations, etc. À la fin, on ne considère pas forcément l'aspect le citoyen et on le met au centre de notre réflexion. Dans beaucoup de cas, il y a, effectivement. Et le problème dans certains cas, c'est que c'est même pas la loi qui interdit des choses. C'est notre façon d'appliquer, c'est notre système qui se met en place d'une certaine manière qui empêche d'ouvrir la possibilité que des choses se fassent autrement. Je vous donne juste un exemple quand on parle de digitalisation. Un des éléments de base, c'est de pouvoir signer un document. Signer un document, est-ce qu'il y a un texte de loi aujourd'hui qui interdit que la signature ne se fasse pas sur un papier et puisse se faire sur une tablette? Il n'y a rien. Moi, j'avais fait une vérification dans le cadre de la fédération du digital qui s'appelle la PBI au Maroc. Il n'y a pas de texte de loi qui interdit ça. Sauf que la pratique aujourd'hui, on peut appeler de jurisprudence, ou la pratique aujourd'hui de l'administration fait qu'on interdit ça. Donc, quand on met le système avant l'humain, forcément, on va compliquer les choses parce qu'on cherche à défendre le système plutôt que l'intérêt de l'être humain. Et ça, c'est fondamental. L'aspect dogme réglementaire, on en a parlé. On a un dogme réglementaire qui est mauvais, qui n'est pas bon. Et ce dogme réglementaire fait qu'il y a des choses qu'on interdit. Je vous donne un exemple très simple, et ça s'approche de ce que vous avez dit par rapport les caisses de retraite. Il y a eu une initiative qui a été lancée par la CIMR pour les retraités d'IEL privés, qui permettait en fait de faire la preuve de vie via une application de reconnaissance faciale. Très bien. Donc l'idée, c'était que la personne se présente sur son téléphone, que d'une certaine manière, on va lui demander de faire certains mouvements. D'abord, on va reconnaître bien sûr l'identité biométrique d'IELO à travers la photo. Et deuxièmement, on va reconnaître les mouvements pour s'assurer que la personne est en vie. Donc ça a été fait. La solution a été mise en place. Elle a été même déployée sur une application mobile de la CIMR. Par la suite, il y a eu un moratoire qui était imposé sur la partie reconnaissance faciale. Encore une fois, on peut comprendre, il y a des contextes pour dire la donnée hadi, elle est gérée par un acteur international, cette donnée va se retrouver dans je ne sais pas quel pays, est-ce que c'est... On peut comprendre. Mais à un certain moment, l'acte hada. On parle de quoi? On parle de nos parents, on parle des personnes âgées qui, pendant des années, ont été obligés de venir se déplacer d'une ville, parfois d'un village vers une ville, pendant une journée, 2 jours, pour que justement ils puissent juste dire que je suis en vie. Le fait de permettre avec la technologie de proposer une solution qui répond à ça a été arrêté parce qu'il a été jugé que la donnée, justement c'est là où j'ai parlé justement de stock et de flux, est stockée quelque part, alors qu'il fallait se concentrer sur le flux de la donnée, non pas son stock. Et ça aurait résolu un problème fondamental de l'histoire. La partie prise de rendez-vous que vous avez évoquée, tout ce qui s'est passé avec le Covid a prouvé que le fait de mettre en place des systèmes de prise de rendez-vous qui permettent aux gens de savoir quand ils partent, ils vont être accueillis dans les bonnes conditions, qu'ils ne vont pas attendre dans des files d'attente, est fondamental. Pour toutes les administrations. Je vais même aller plus loin, même pas pour les administrations, pour tous les services qui existent. Même pour partir chez un coiffeur ou chez un il faudra avoir une logique qui existe dans d'autres pays. Et ça économise du temps. Oui. 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 Non. Ah. On s'est trouvé avec un niveau du port. Oui. Donc on vient de mettre en place un service destiné pour la prise de rendez-vous. Oui. Donc il n'est pas autorisé à entrer dans le port que s'il est identifié comme étant ayant pris le rendez-vous par la police dans les points de contrôle de la police. Donc on a mis à la disposition de la police des tablettes. Oui. Et bien sûr, moyennant un échange de données entre Portnet, entre AIP et entre les agents maritimes.
Et une fois il est identifié, donc il peut entrer au port. Mais Bah, il entre, mais il rentre bien sûr au port dans une date, dans une heure bien précise. C'est ça. Et c'est très bien. D'abord, le problème, c'est que, encore une fois, il y a des initiatives qui existent. Il faudra qu'on les mette en avant pour que l'adoption soit la plus générale. Et là, ce qui est fait aujourd'hui justement, au niveau de votre direction, voilà, c'est la direction carcérale, la délégation générale des prisons, est formidable. Ce qui est fait au niveau de l'Agence nationale des ports est formidable. Il faudra juste que certaines choses puissent être mutualisées. Je pense qu'un des rôles de l'ADD, c'est aussi à travers, ils l'ont fait sur des choses qui ont été développées par eux-mêmes ou là par des équipes de sous-traitance sur la partie, je pense, plainte, sur la partie bureau d'ordre électronique et sur la partie parapheur. Il y a des expériences qui ont été faites par des administrations qui peuvent être, on peut les reprendre et on peut les généraliser. La prise de rendez-vous, là, c'est un casse-tête pour les citoyens à tous les niveaux. Comme j'ai dit, même en dehors de l'administration, on part chez un médecin, on peut rester pendant 3 heures à attendre, alors que c'est pas justifié. Il n'y a aucune raison. C'est une perte. Il faut juste comprendre, c'est une perte économique pour l'État. Parce que qui prend un rendez-vous, si on suppose que chaque journée, il y a, je dis n'importe quoi, 10 000 personnes qui prennent rendez-vous chez un médecin, il y a 10 000 fois 3, ça fait 3, ou la 2 heures, ça fait 20 000 heures perdues par jour. Donc, sur une année, quand on parle de PIB, là, peut-être on va trouver un point de PIB ou un demi-point de PIB qui est perdu que sur l'attente. Donc, c'est des conséquences énormes, sans parler de la satisfaction. Je parlerai des conséquences économiques. La satisfaction du citoyen, c'est une autre histoire. Donc, quand l'administration vient demander aux citoyens quelque chose, c'est normal qu'il refuse, ou qu'il y ait de la méfiance, est-ce qu'on a pensé à moi? Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'État, dans le cadre de cette crise, à un certain moment, il a demandé aux gens de respecter un certain nombre de choses, d'installer par exemple une application. Il y a des gens qui ont dit non. Pourquoi moi, l'État n'est pas à mon service? Pourquoi je vais être au service de l'État? Je vais juste faire une dernière citation, parce que je pense qu'on doit faire je ne sais pas si... je pense qu'on doit faire la pause déjeuner. C'est une citation de Noam Chomsky, qui est un philosophe... américain, qui a dit en fait, pourquoi quand vous partez dans les rues arabes, il parlait du monde arabe, les rues elles sont sales, et quand vous partez dans leur maison, ils sont très propres. La raison, c'est qu'ils s'approprient leur maison, mais ils ne s'approprient pas la rue. Ils s'approprient le personnel, mais ils ne s'approprient pas le collectif. Et le fait de ne pas s'approprier le collectif, c'est parce que, d'une certaine manière, la manière avec laquelle, d'une certaine manière, la personne a été traitée, lui a fait signifier que c'est pas lui qui est au centre, ça lui appartient pas, c'est pas un bien collectif, il est plus, on va dire, quelqu'un qui doit subir les règles qui ont été imposées ailleurs. Donc, ça c'est juste pour vous dire que derrière, il y a des paradigmes qui peuvent avoir un impact sur la confiance sociétale et sur la relation entre l'histoire et l'administration. Et on ne peut pas s'étonner à ce moment-là si un service public n'a pas été adopté et n'a pas été adopté de manière efficace. C'est moi là, je pense qu'il reste encore 2 minutes ou là 30 minutes. Donc 1h30, c'est ça? Très bien. Mazaline Zidoun. Très bien. Donc, alors, impact sur l'entreprise et l'administration. Donc là, c'est une slide qui va dire qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, si on veut se transformer digitalement, donc on a compris c'est quoi la transformation digitale, on a compris de manière générale pourquoi c'est important de faire une transformation digitale. Maintenant, comment? Par quoi commencer? Avec quel impact? Première chose, il faut qu'on ait une administration qui va devenir mobile et connectée. On a besoin d'une administration qui va devenir intelligente à travers les analytics et la data. On a besoin d'une administration qui est agile et qui va aller vite. On a besoin d'une administration qui est collaborative et donc qui va être sociale et communautaire. Donc, c'est ça les 4 piliers sur lesquels on va construire l'acte de transformation de cette administration. D'ailleurs, le concept, on parle d'administration 4.0. Donc, l'administration, elle doit être mobile, analytics, rapide et sociale. Donc, on passe à la slide suivante. Alors, quand on parle de digitalisation, il faut comprendre que la digitalisation, c'est pas une affaire. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec le plantage de décor au départ, en parlant des valeurs et les mindsets. C'est pas une affaire de stratégie, de processus.
ni d'organisation, ni d'événements, ni de technologie. Et on va prendre des exemples. Sur la partie technologique, on peut avoir une administration qui va juste utiliser des technologies très basiques, comme WhatsApp, qui va peut-être mettre en place des solutions sur Facebook, qui va utiliser Office, mais qui va faire mieux que l'administration qui va utiliser la dernière technologie ou la dernière innovation technologique. À partir du moment où on sert le citoyen et on a de la valeur, d'ailleurs ça c'est aussi un des éléments fondamentaux, quand on construit une stratégie, une des problématiques sur lesquelles généralement on échoue, c'est les KPI, c'est les indicateurs de performance de notre stratégie. Comment on mesure est-ce qu'on a réussi ou pas. Si ces indicateurs sont centrés sur l'administration, c'est qu'on a oublié un des éléments fondamentaux qui est l'apport du citoyen. Donc si on va faire des KPI sur la base des investissements, le budget d'investissement qui a été mis en place, sur la base des retours sur investissement théoriques, ben on va oublier quelque chose qui est fondamental, c'est que le citoyen. Donc rien n'empêche qu'on fasse de la transformation en se basant sur des outils basiques qui ne sont pas forcément payants ou chers, mais qui apportent de la valeur. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait parlé de Portnet. Ben, Portnet, je sais par exemple qu'ils ont déployé pour la gestion de toute la partie process interne, un ERP qui est un ERP open source, qui coûte 0 dirham. Bon, bien sûr, il y a un coût de mise en place et d'intégration, mais l'outil n'est pas... Et on parle quand même d'une administration qui gère des centaines de millions de dirhams de transactions par jour et par mois. On parle d'un nombre de transactions qui est important. Et pourtant, ils utilisent des outils qui ne sont pas très coûteux, qui ne sont pas forcément très complexes. Ce n'est pas une question de stratégie. Pourquoi ? Ça vous paraît bizarre, mais dans le digital, on a parlé justement de quelque chose qui est fondamental, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui bouge, dans un monde qui change, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Donc la meilleure stratégie parfois, et ça on le dit généralement dans le digital, la meilleure stratégie, c'est pousser un peu à l'extrême, c'est de ne pas avoir de stratégie. Alors ce qu'on entend par ne pas avoir de stratégie, c'est pas qu'il n'y a pas de stratégie dans l'absolu, mais que la stratégie va évoluer dans le temps. C'est qu'on a un business model qui évolue de manière continue. C'est pas on a arrêté, on a dit voilà, c'est comme ça que ça se passe, et on fait. Ça, c'est les mécanismes en termes de gestion qu'on appelle du top-down. Dans le digital, on va faire aussi du bottom-up. Le top-down, c'est il y a quelqu'un qui va réfléchir stratégiquement et derrière on exécute. Et le bottom-up, c'est on va essayer de voir ce qui vient du terrain, ce qui vient de la base, et au fur et à mesure, on va adapter notre stratégie en fonction de ça. Donc, bien sûr, l'idéal serait de faire les deux en même temps. On ne va pas commencer à faire sans stratégie. Mais l'idéal aussi, c'est de faire du test and learn, c'est de faire du lean startup, c'est-à-dire une logique d'expérimentation avec un retour. Ça, malheureusement, il y a des problèmes fondamentaux qui bloquent ce type de mécanisme. Parmi les problèmes, c'est aussi le code des marchés publics, parce qu'aujourd'hui, l'État ne sait pas acheter du contenu. L'État, c'est acheter des prestations fixes. Donc le fait de passer à une logique où on prend un POC, on teste, on réitère, on améliore, on ne sait pas le faire. En tout cas, il faudra déployer des mécanismes d'ingéniosité en termes on va dire, d'accompagnement et de réglementation pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas tester au niveau de l'État. Bon, c'est l'État, on n'est pas censé tester des choses et commencer à apprendre. On doit être suffisamment intelligent, suffisamment fort, suffisamment efficace pour que les choses soient faites dès le début de manière efficace. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les leaders dont on a parlé tout à l'heure, les GAFA, c'est des gens qui testent des choses, qui commencent par des versions bêta, qui les testent, réitèrent, écoutent le client, améliorent, et c'est un travail continu. C'est pas une question d'événement parce que même si, encore une fois, on a parlé tout à l'heure de Idaraton, mais c'est pas l'événement qui va faire le digital. L'événement, il est là, c'est bien de l'organiser, ça peut aider à transformer la culture, ça peut aider à transformer le mindset, mais ça ne suffit pas pour faire une stratégie digitale. C'est pas une question de processus, parce qu'on a beau changer les processus et les mettre en digital, si derrière, la manière avec laquelle le processus lui-même a été pensé n'est pas revu, ben, on n'aura pas transformé digitalement l'administration. Si le processus à la base est mauvais, le digitalisé ne va pas le rendre meilleur. Le digitalisé va peut-être le rendre un peu plus optimal, mais il ne va pas le rendre meilleur. Donc, quand on digitalise, il faut pas juste dire je prends un processus, je digitalise, c'est aussi de se dire est-ce que ce processus est bon ou n'est pas bon. Oui, exact. C'est-à-dire, généralement, quand on fait un accompagnement en stratégie digitale, il y a des aspects qu'on ignore, mais les processus est quelque chose qui doit être revu. Est-ce que réellement,
ce processus, parce qu'il y a des processus qui n'ont jamais été pensés dans un monde digital. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le certificat de vie. Bah, si on avait digitalisé le processus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de télécharger le document sur un site et de l'envoyer, et on va prendre en compte ça, mais ça ne va pas changer le processus fondamentalement. La personne va devoir se déplacer le Moqata'a, etc. Donc, le processus lui-même, il peut être mal pensé à la base. Mal pensé parce que il ne faut pas oublier aussi que une des raisons pourquoi on a des processus compliqués, c'est qu'on est d'abord dans une logique centrale. Donc, on suppose que beaucoup de choses doivent se faire de manière centrale. Et ça suppose que derrière, il y a une logique de contrôle. C'est pour ça que j'ai opposé à cette logique de contrôle une logique d'ouverture. Et il y a aussi une logique, fondamentalement, c'est une logique verticale. C'est-à-dire que la majorité des processus ont été pensés de telle façon à ce que ça se fasse de manière verticale, dans une organisation verticale, et le citoyen ne fait que, à la fin, recevoir le service in fine. Donc, et ça fait forcément que on suppose que ça ne... bien sûr, c'est pas aussi une question que d'organisation. On peut mettre en place une digital factory. Ça ne veut pas dire qu'on a transformé digitalement l'administration. On peut avoir une équipe digitale, un chief digital officer ou un responsable digital, mais ça ne veut pas dire qu'on a une stratégie digitale. Donc, il faut faire attention à comment on fait une transformation digitale qui est centrée sur la donnée et à ne pas juste prendre des choses qui existent et à les maquiller digitalement. Donc, la digitalisation est une chose qui est importante, mais la transformation digitale, c'est pas juste prendre des processus et les rendre digitaux, ou prendre des systèmes ou des organisations et leur ajouter le terme digital. Alors, on fait un petit exercice, comme ça on termine la première partie. Donc, d'abord, je vais poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une transformation digitale ou des transformations digitales? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une seule transformation digitale ou il y a plusieurs transformations digitales? Une transformation digitale qui va s'appliquer à l'ensemble des services. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas si... Vous êtes d'accord? C'est une seule transformation. Alors, vous avez raison si on prend le cadre, justement, par exemple, d'un organisme dans son ensemble. Quand on prend un organisme dans son ensemble, par exemple, si on prend l'État, il ne faudra pas avoir chaque département qui a sa propre vision. On peut avoir ça. C'est pas... Il faut que ça démarre par des objectifs communs à l'ensemble de l'État. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait un seul chapeau qui est celui de la transformation digitale de l'État qui, derrière, gouverne les transformations digitales des différents départements. Donc ça, c'est sur le principe. Parce que, malheureusement, c'est une vraie problématique, c'est que dans beaucoup de cas, on sent qu'on n'est pas tous au même niveau. Il n'y a pas de cohérence parfois entre ce qui est fait ici et ce qui est fait là. Il n'y a pas de complémentarité, de réutilisation qui peut se faire. Et c'est là où on a besoin d'une transformation digitale unique. Maintenant, si on entend par transformation digitale le processus lui-même et l'exécution, là, on peut considérer qu'il peut y avoir plusieurs transformations digitales dans le sens où finalement, chaque entité, elle peut avoir des besoins différents et elle peut avoir des stades de maturité digitale différents. Et donc, dans son processus d'exécution, elle peut avoir différents types de transformations digitales. Alors, je vais juste aussi poser la question, parce qu'on en a parlé, la définition du digital. Quel est, à votre avis, si vous avez à définir le digital, c'est quoi le digital? Et si on veut l'appliquer dans le cadre de votre direction, qu'est-ce que ça serait? Comment ça va se manifester? C'est quoi pour vous le digital? Encore une fois, là, il n'y a pas une seule définition. Il y a autant de définitions qu'il y a d'experts. Donc, il n'y a pas de problématique à dire votre propre définition digitale. Mais le plus important, c'est si on veut décliner ça dans votre direction, dans votre département, quelle serait cette application? Oui. C'est de rendre tous les processus digital, oui. Oui. Par exemple, pour les services des employés,
c'est de demander une attestation de travail, une attestation de salaire, par application, par mail, et la recevoir aussi sans avoir se déplacer. Oui. Donc ça, c'est un cas d'application. C'est la digitalisation de la fonction RH ou de la partie opérationnalisation des processus RH. Donc tous les processus RH, donc j'imagine, c'est valable pour des attestations, pour des demandes de congés, pour des demandes toutes les demandes possibles et tous les processus possibles peuvent être digitalisés dans le cadre d'une digitalisation de l'administration. Oui. Digital, c'est la dématérialisation du processus. Très bien. Donc, et dans le cadre de votre administration? Oui. 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 Une salle de conférence, une salle de réunion. Donc, parfois, dans les administrations, il y a un registre pour les heures de réunion. Oui. C'est de dématérialisation de cette tâche. Très bien. Je vois. Très bien. Donc là, on est bien sûr, on est en train de parler de digitalisation et non pas de transformation digitale. On est d'accord. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y a une différence fondamentale. La digitalisation, c'est le fait de transformer des processus qui se faisaient d'une manière physique à une manière digitale. Et dans ce processus, bien sûr, dématérialiser la donnée, etc. Dématérialiser la manière avec laquelle la donnée est traitée. Et alors, je prends juste l'exemple des réunions. À quoi ça sert de digitaliser, par exemple, un registre de demande de réunion? Est-ce que ça va servir à quelque chose à la fin? Pourquoi le faire, Zama? Concrètement, c'est quoi l'intérêt? Donc il y a une question de contrôle, la possibilité de contrôler est-ce que la salle est prise ou pas prise, et donc savoir en avance est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, ok. Très bien, oui. Donc il y a une question aussi d'optimisation de temps, donc qui est intrinsèque parce que c'est lié à la possibilité de pouvoir réserver, de partage aussi. Il y a un élément fondamental aussi qu'on ignore dans certains cas, c'est que parfois on digitalise juste pour avoir de la donnée sur lesquelles on peut construire des choses. Et dans le cas par exemple des salles, ça paraît peut-être anodin, mais le fait d'avoir l'information de combien il y a de demandes, combien il y a de demandes croisées, et donc qui correspondent au même horaire, qui demande et dans quelles conditions, peut nous permettre de savoir comment on s'organise en termes de salles. Est-ce que le nombre de salles qu'on a suffit ou ne suffit pas? Est-ce qu'il faudra avoir les salles... Pardon? Le nombre d'intervenants, ça peut nous permettre aussi de dire où est-ce qu'on doit mettre ces salles de réunion, parce que si on a des demandes qui sont plus importantes d'un côté plutôt que d'un autre, on peut faire en sorte que la salle... Donc, à partir du moment où on est dans la digitalisation, ça ouvre d'autres champs. Et c'est là, c'est tout ce qu'on va... On a commencé à aborder, tout ce qu'on va aborder justement sur la partie data. Donc là, la data, elle devient un élément fondamental de création de valeur. Parce qu'en ayant cette donnée, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On va optimiser des coûts, on va améliorer une expérience, Donc tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure en disant on va améliorer des expériences, on va ajouter de nouveaux produits et services, etc., ben, tout ça doit être construit à la fin sur des données qu'on récupère. Oui. Oui. Ah. C'est du consommant, là. Oui. Non, c'est un problème, exact. Alors que si on a de l'information, on peut anticiper le changement de la parce qu'il y a des ah, on sait très bien que le temps d'usage d'un matériel, il a une durée de vie. Donc le fait d'avoir l'information quel était l'usage peut nous permettre de prédire quand est-ce qu'il va arrêter de fonctionner et donc pouvoir améliorer le... C'est inconsommable, oui. Ouais. Exact. Le renouveler. Et entre-temps, on a perdu du temps.
C'est-à-dire, entre-temps, il y a une période d'arrêt. Ça peut être valable pour des imprimantes. En fait, pratiquement tous les consommables sont concernés par cette information. Donc, quand on a la donnée, on améliore le fonctionnement de l'administration. Même des fois, le citoyen il peut venir et juste parce qu'il y a un consommable qui n'est pas disponible, il peut être retardé dans une requête. Donc, les conséquences peuvent être en chaîne. C'est pour ça, et donc, moi j'ai insisté, pourquoi j'ai insisté sur cet exemple? Parce que c'est un exemple qui paraît anodin, qui n'a pas de conséquences, c'est une demande de salle de réunion, etc. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui... Oui. Oui. Alors qu'ailleurs, chez les entreprises privées, ils utilisent toute petite information parce que de nos jours, l'information coûte de l'argent. Alors, l'information non seulement coûte de l'argent, mais l'information est devenue la data. C'est devenu une... alors, l'information, c'est le pouvoir, mais la data, c'est la matière première de demain. Donc, on parle de data comme le pétrole de demain. Donc, les pays qui détiennent le plus de données, les organisations qui détiennent le plus de données, et non seulement ils les détiennent, ils les exploitent, ils les améliorent et ils les exploitent. Donc, les organisations qui vont réussir. Et les modèles, encore une fois, pour revenir, on a parlé de transformation digitale, c'est important de la mettre dans l'optique de la donnée. Les entreprises et les organisations qui exploitent la donnée, c'est parmi ceux qui réussissent le mieux leur transformation, par le biais du digital. Oui. Afin de créer pour savoir les besoins de la clientèle, pour créer des projets qui attaquent cette clientèle. Encore une fois, il y a un adage, on va y revenir, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Vous êtes la marchandise. Et vos données sont la base du commerce. Et encore une fois, quand on prend Facebook aujourd'hui, toute donnée qui circule, elle est utilisée pour des fins justement de commercialisation. C'est-à-dire que ce que vous dites sur WhatsApp, il peut être utilisé pour vous cibler demain avec une publicité sur Facebook. Et sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça fait partie du processus sur lequel ils construisent. Alors, encore une fois, on peut critiquer, on peut discuter, est-ce que c'est légal, c'est pas légal. De toute façon, encore une fois, et ça, on y revient justement quand on parle justement de protection des données personnelles, est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà lu des conditions d'utilisation de Facebook, de WhatsApp ou de Apple? Je pense que c'est... Ouais. Sur WhatsApp, on aborde un sujet. Une fois connecté sur Facebook, on a le même sujet qui apparaît. Oui. Donc c'est une utilisation des données personnelles, des conversations personnelles à l'issue de... Et je crois que c'est pour ça qu'il y a Facebook qui est en train d'acheter tous les autres... En fait, Facebook, encore une fois, d'ailleurs, ils ont été entendus par le Congrès américain sur ce sujet, parce qu'ils ont avoué que les conversations des utilisateurs sur WhatsApp sont transcrites et sont utilisées pour récupérer des mots-clés qui vont être utilisés pour un ciblage. Donc, vous êtes en train de parler avec un collègue et vous commencez à parler d'un voyage à Agadir, le lendemain, vous trouverez l'annonce de... Oula. Oui. Oui. Ah. La lecture là, il faut savoir que toute donnée à la base non digitale, alors quand je dis non digitale, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des données analogiques. Donc la donnée de la photo, la donnée de la vidéo, la donnée de la voix. Alors c'est pas analogique au sens où c'est stocké analogiquement, c'est stocké numériquement, mais c'est une donnée qui n'est pas exploitable.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots-clés sur lesquels on peut chercher, etc. Bah, cette donnée, dans la majorité des cas, elle est transcrite. Alors, ce qui est impressionnant, et c'est là où je vous invite à réfléchir aussi, c'est que dans beaucoup de cas, c'est même nous qui participons à la transcription. Alors, une des plus belles arnaques de données qui existent dans l'histoire, mais c'est une des plus belles réussites, c'est ce qu'on appelle les CAPTCHA. Quand vous rentrez sur un site Google, à un certain moment, on va vous demander de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Alors qu'est-ce que... Tout le monde l'a fait. On a dit que c'est pour vous sécuriser l'accès. Mais la réalité, c'est pas pour sécuriser l'accès. La réalité, c'est que... Bien sûr, non, j'exagère le terme. Mais la réalité, c'est que c'est pour ça que je parlais d'arnaque, parce que c'est vrai que c'est fait pour servir un objectif d'authentification, mais à la fin, ça alimente les systèmes d'OCR, ce qu'on appelle les systèmes d'OCR. L'OCR, c'est l'Optical Character Recognition, c'est des systèmes qui permettent de transformer du texte dans une image à du texte réel, donc par exemple sur une photo d'une annonce, voilà, pour entraîner des modèles de machine learning. Ça permet d'entraîner, quand on vous demande, faites la reconnaissance dans une image, les panneaux de signalisation, ou les passages piétons, ou c'est ce qui alimente aujourd'hui la voiture autonome, les voitures autonomes. Donc, la donnée, elle alimente les systèmes de machine learning qui, derrière, vont alimenter les voitures autonomes. Donc, c'est vendu aux constructeurs de voitures. Donc, toute la donnée que vous participez de manière citoyenne et intelligente à partager avec nos amis de Google, elle est utilisée. Mais encore une fois, quand je dis arnaque, je le dis dans le bon sens. C'est-à-dire que si on arrive demain à avoir une administration qui arrive à faire des choses aux citoyens dans leur intérêt et qui, en même temps... Alors, je vais vous donner un exemple très simple qui a été fait par l'administration dernièrement, c'est justement avec l'histoire d'IEL. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aide sociale. L'aide sociale, ça fait des années que le Maroc parle de registre social unifié. Des années. Et le Maroc n'a pas pu avoir une seule donnée sur la réalité de la... Enfin, quand je dis une seule donnée, bon, il y a bien sûr des données, hein, j'exagère. On n'a jamais pu avoir un vrai état, dire combien de personnes sont dans l'informel, combien de personnes n'ont pas de ressources stables de revenus, et l'information a pu être collectée dans une opération. Bon, c'est vrai que ça a coûté quand même de l'argent, c'était pas... avec une approche citoyenne, en faisant de la confiance aux gens pour qu'ils fassent du déclaratif, l'État a pu collecter aujourd'hui, et là, des registres sur plus de 7 millions de personnes qui ont demandé de l'aide. Et on sait, les gens, on sait où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils ont comme... Je ne dis pas que l'État a fait ça pour ça. Mais si ça a permis d'avoir cette information, c'est magnifique comme opération. L'opération, si on aurait pu... Si on voulait le faire, avec le coût de l'aide. Donc, j'exagère presque, mais pour vous dire, pour mettre en place une solution de ce type, ça aurait pu permettre. On a dit aux citoyens, on va vous aider, faites une déclaration, rentrez sur un formulaire, si vous voyez la liste des données qui ont été demandées, c'est des données qui sont très, très complètes. On sait la personne où est-ce qu'il se trouve, on sait quel est le nombre de personnes qu'il a dans son foyer, on sait quel a été son travail par le passé, et donc ça nous permet demain, si on veut lancer des services sociaux au profit de cette population, ça nous permet de savoir quel service lancer, avec quel objectif et avec quel cible. En plus, alors il y a eu du croisement de données qui a été fait, parce que les gens qui ont fait les déclarations, il y a eu un croisement avec la CNSS, pour s'assurer que la personne n'est pas déclarée par la CNSS. Donc ça a permis aussi de savoir qui sont les acteurs entreprises citoyennes et qui déclarent, qui ne déclarent pas. Et ça, c'est fondamental. Encore une fois, je reviens à la logique de la confiance. Il faut faire confiance au début. Mais quand dans un contrôle, on se rend compte que l'entreprise n'est pas citoyenne, il faudra que la sanction soit forte. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, comment ils font? Vous voulez du crédit? Il n'y a pas de souci. Tout le monde a un crédit. Mais les États-Unis, qui par défaut, quand il prend une carte chez sa banque, n'a pas un crédit qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Par défaut. Donc, créer le compte qui attaque le... Mais le jour où vous avez un impayé, la personne est sanctionnée et elle n'a plus le droit d'accès aux services financiers, pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'a plus de main droit. Et ça, c'est un système qui marche, parce que les gens, ils font vraiment attention. Donc, il y a de la confiance au départ, et il y a de la sanction après, mais qui est exclue. Et c'est la même chose par rapport, par exemple, aux aspects citoyenneté, ou là, aux aspects immigration. Aux États-Unis, vous partez, ils vont, etc.
demain vous faites une déclaration, ou là vous partez pour des études et vous faites des jobs et ils découvrent ça, bah, vous pouvez être à vie, vous n'avez plus accès à la citoyenneté. Donc voilà, c'est des systèmes qui marchent, donc des systèmes qui construisent sur la base de données, c'est des systèmes. Je sais pas s'il y a une intervention. Oui. Oui. Vous avez parlé par exemple le taux d'endettement des ménages aux États-Unis. Oui. On peut avoir 4-5 crédits, mais c'est ouvert, c'est facile, pas de besoin de garantie, mais il faut voir l'autre côté des choses. Oui, alors, là, moi je ne suis pas rentré dans l'aspect, je comprends parfaitement, et je ne suis pas rentré dans l'aspect économique de la chose. Ce que je voulais, c'est juste montrer l'aspect où on te dit, tu n'as pas besoin de dossier pour avoir du crédit. Et derrière, quand tu fais n'importe quel comportement qui enfreint cette règle de confiance, c'est dans ce sens, c'est pas dans le sens économique, bien sûr. Nous, en tant qu'administration, on doit faire attention à beaucoup de choses. Je conçois parfaitement. Et là, moi, je suis étonnée aujourd'hui, et je m'étonne toujours. Ouais. La facilité, vous avez parlé aussi, c'est la manière de présenter l'objet. Là, tant que les données qu'on a pu recueillir, des ménages ou là, les petits métiers qui ne sont pas déclarés, on change l'objectif et on met c'est-à-dire, si on avait présenté autrement, il n'y aurait pas d'aide, on n'aurait pas pu obtenir effectivement toutes les données qu'on a pu avoir. Mais aussi aujourd'hui, la facilité avec laquelle les gens partagent l'information très facilement. Exactement. Pour des objets, je ne sais pas, pour télécharger une application de quelque chose, ils donnent des informations. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment illogique. C'est-à-dire, oui. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux et sur une application destinée à des personnes qu'on ne connaît pas. Et quand on va quelque part, on vous demande numéro en présentiel, numéro de téléphone ou adresse. Pourquoi faire. Alors que ces données-là, on peut les donner facilement sur Internet. Là, alors, encore une fois, vous avez tout à fait raison d'évoquer le sujet parce que ça pose une problématique. Aujourd'hui, d'un côté, tu as un citoyen qui est prêt à donner des données immenses à une application comme TikTok, par exemple, pour des jeunes qui donnent ça. Et quand l'État leur demande, on commence à se poser des questions de vie privée, qu'est-ce que ça va, sur quoi ça va être utilisé, etc. Hein? C'est le cas des vaccins aujourd'hui. C'est-à-dire, le vaccin, en fait, il y a une sorte de... Et c'est pour ça que je dis que si on ne base pas sur la confiance, on va pas construire. Maintenant, oui, il y avait une intervention. Oui. Ouais. Ça marche? Ouais. Alors, si une personne qui a un grand pouvoir sur vous, directement, vous demande des informations sensibles, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va vous vendre un service ou des informations sensibles. La capacité d'action de l'oul n'est pas la capacité d'action de l'autre. Je comprends. Voilà. Mais je peux vous le présenter aussi autrement. Je peux vous le présenter autrement, vous allez comprendre. Certainement. Alors, moi, je donne juste une explication pour le comportement avec le citoyen. Encore une fois, s'il l'a fait, c'est que c'est plus simple de le faire. La chose que je vais présenter autrement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, TikTok, on n'a aucun contrôle dessus. On ne sait pas cette donnée elle va être utilisée en quoi. Au moins, l'État, d'une certaine manière, après on peut en discuter, etc., il y a un minimum de contrôle à travers un processus électoral. D'abord, ils sont là, déjà, proches, et il y a un contrôle, on va dire, au moins à un certain niveau sur la base d'élections. Alors que moi, je n'élis pas le président de TikTok ou de Amazon. Je n'ai aucun rôle si demain il va... Alors, pour vous donner un exemple, une anecdote qui s'est passée il y a à peine 2 ou 3 semaines, une application de service... de services de prière et de services religieux qui s'appelle Muslim Pro, que beaucoup de gens ont téléchargé, des millions de musulmans ont téléchargé. Il y a eu un scandale qui a éclaté dernièrement. Cette donnée était vendue aux Américains, à la CIA, parce que ça permettait de tracer les positions d'un certain nombre de personnes à travers cette application. Donc, une application qui est censée être une application à connotation religieuse et qui répond à un besoin, je veux dire, donc, et encore une fois, je vous le dis, c'est pas pour mais en même temps, il faut que le citoyen soit aussi conscient des dangers
de mettre toute sa donnée chez quelqu'un qui n'est pas contrôlé, aujourd'hui, qui n'est pas même, on va dire, dans le territoire national et qui n'est pas contrôlé au Maroc. Demain, aujourd'hui, pour prendre le cas de la CNDP, on a beaucoup évoqué ce sujet. La CNDP aujourd'hui, moi j'ai eu une discussion justement avec César Rochny, qui est le président. Là, ils ont un problème, c'est que 99% des données n'appartiennent pas au Maroc. Donc, d'abord, les contrôles qu'ils sont en train de demander à l'administration, aux entreprises, etc., ils vont plus freiner les entreprises que freiner Google ou Apple ou Facebook. Google ou Apple ou Facebook, ils sont ailleurs, ils ne subissent pas la réglementation marocaine. Même la réglementation européenne, ils ont du mal. Ils ont eu du mal, la GDPR ou la RGPD, ils ont eu du mal à l'imposer à ces acteurs. Bon, à la fin, ils ont accepté parce que le marché est tellement important. Mais au Maroc, vous partez voir Facebook, leur dire vous ne respectez pas la loi marocaine, on arrête Facebook. Je suis le marché est petit. Tout le monde, exactement. C'est ça encore une fois. J'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect à Omar Sarrochny et à la CNDP. Je trouve qu'il y a une approche qui est quand même différente. À date d'aujourd'hui, la réglementation, finalement, elle s'applique qu'aux acteurs locaux, premièrement. Deuxièmement, elle complique certaines tâches de transformation de l'administration. Encore une fois, on peut comprendre les arguments de souveraineté, etc. Et je pense que la solution serait aussi d'avoir des grands data centers, de grands acteurs au Maroc. On n'a pas aujourd'hui un cloud souverain. Donc, disposer d'un cloud souverain permettrait justement d'avoir de la donnée hébergée localement. À date d'aujourd'hui, je suis désolé, mais on est obligé d'une certaine manière de faire en sorte que les citoyens puissent communiquer avec Facebook, avec l'administration. On ne peut pas dire là, on va arrêter. Qu'on sécurise derrière, oui, mais on ne peut pas. Et la question s'est posée sur pas mal de sujets. C'est pas un sujet. Donc, encore une fois, il faut trouver le bon dosage. Sinon, on va bloquer l'économie. Exemple, je termine sur ça. L'exemple dit le Digital ID ou le RNP. Ça, c'est un gros sujet. En fait, on ne peut pas faire de digital si on n'a pas d'identification digitale du citoyen. Et l'identification digitale, c'est un sujet qui, depuis très longtemps, il est traité à deux niveaux. D'un côté, au niveau de la DGSN, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le sujet, au moment où il a commencé à maturer pour trouver une solution, à un certain moment, il y a eu un avis de la CNDP pour dire oui, mais quid de la protection de l'information. Je suis tout à fait d'accord, il faut protéger le citoyen, on est tout à fait d'accord. Mais il faut le protéger de manière égale par rapport à son administration et par rapport à l'extérieur. Il faut trouver un moyen pour que ça ne bloque pas. Je vous donne un exemple. Moi je vous prends par exemple l'exemple de l'Arabie Saoudite, je connais, j'avais travaillé dessus. Dans le programme ISR qui a été fait en Arabie Saoudite justement pour identifier les citoyens, ils ont fait un truc très simple. Il suffit que vous ayez un numéro de téléphone, que vous partez déposer votre empreinte dans n'importe quelle agence d'un opérateur, et à partir de là, votre téléphone devient votre identité numérique. Ça coûte rien du tout. C'est les opérateurs qui l'ont fait, ils ont mis en place un interfaçage au même titre que ce qui était fait par exemple au Maroc avec la vignette, et ils ont aujourd'hui une identité numérique qui permet aux citoyens de faire tous les actes administratifs à partir de son téléphone. Il peut demander une carte nationale, il peut récupérer des documents administratifs, en utilisant uniquement cette identité. Donc, il y a un dosage à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça évolue dans une logique où on facilite la vie aux citoyens avant d'essayer de faire des... Maintenant, la donnée personnelle, quand elle est partagée, et je suis d'accord sur un point, c'est que ça peut conduire à des choses très dangereuses. Quand on a vu, il y a pas très longtemps, un enfant qui a été tué parce qu'il a partagé des données avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas dans un jeu, et qui, à la fin, ça a conduit d'une certaine manière à son décès, c'est grave. Donc les conséquences de partage de données sur Internet, ils peuvent être fatales pour des personnes. Je ne sais pas s'il y a des questions pour terminer la séance, pour qu'on puisse... Oui, est-ce qu'il y a... Oui, oui. Oui. Prêt à accepter. Exactement. Un exemple, sincèrement, un exemple typique, le milieu carcéral, on a le milieu
l'utilisation de téléphone. Légalement, c'est interdit d'utiliser un GSM à l'intérieur de la prison. Par la loi, il est interdit. Donc, le détenu Bachir qui il y a de taxéphone installé Netflix. Alors, nous avons pensé à une solution informatisée, d'un téléphone informatisé qu'on peut installer, administrer à distance, etc., avec des avantages d'accessibilité et de sécurité. Il y avait une réticence totale. Une réticence totale c'est pas la peine de mettre au sein d'un établissement une vingtaine de téléphones sachant que quelqu'un pour qu'il utilise un téléphone à l'intérieur des fonctionnaires, c'est la réglementation, un fonctionnaire qui doit mener d'un registre يقيد شكون اللي هذا واش عندك الحق تهضر في هذاك الوقيته واش هما لي نيميرو هذا وفي هذه لاكسيون كامله اللي هي مانيوال فيها beaucoup de laisser passer etc. Donc le coût de la communication peut-être que كتهضر في 5 je sais pas, mais ça veut dire que pour communiquer اولا l'accessibilité c'est les taxiphones Maroc Telecom كتقول لك انا ما بقاش كندير تاكسيفون دايوغ ما تلقاوش لي تاكسيفون كيف هنا دونك لو سول اندرو فاش تلقاو معنا في الانترنت دي تاكسيفون دونك باش تهضر سا تو كوت شير عاد يا ربي تلقى غير شكون اللي عطاك التليفون باش تهضر علاش لان لي تليفون بورطابل وبالتالي كنلقاو بانه ان تليفون بورطابل ان انتيريور دو لا بريزون سا كوت هذاك اللي كنقولوا حنا عدم تقدر تلقاه في الانتيريور سي 2000 dirhams 2500 3000 dirhams à l'intérieur de la prison. باش جينا نحطوا لو سيستيم دونك كاين لا ريتيسونس اي بير انكور باش كنا تنقول لهم pour améliorer l'accessibilité mettons les téléphones à l'intérieur des cellules. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est vous dites غير شي حاجه تشغبيه زعما كاين راه شي كتقول راه ما غادي تهرسوا التليفونات ما يخليهم حتى حد غادي يكون سطا. Et la réalité après 3 ans 4 ans c'est que les téléphones تحت مسيقيسهم خدامين. Tout le monde est content. Même les من بعد même les fonctionnaires اللي هما honnêtes وخدامين وباغيين غير la paix sociale وهذا مزيان. Les familles très bien. Donc la كنت باش نقول زعما كاين l'idée c'est que en tant que responsable, en tant que manager, n'importe quelle administration, parfois il faut aller vers des solutions difficiles. Parfois il faut aller vers des solutions difficiles. Parfois il faut aller vers des solutions contraignantes. Parfois aller sur des solutions, des pistes, des films de risque. إلا ما مشيتيش في هذا السونس القفا اسمح لي القفا ما عرفتش سمعت تسمعوا على القفا ولا لا الوغ القفا انا بيرسونيلمون جيتي دون لي ريونيون ديال في لاني 2017 اللي كيكونوا حاضرين فيها مسيو لو ديليغي جينيرال اون بيرسون لي ديسيدور دي ديريكتور اي بارفوا كنجيبو كل مره كنجيبو دي ديريكتور دي بريزون والله ما نكذب عليكم tout le monde يديزي تنهضر على الناس الميتي يديزي كو تحيد القفا ينوض الصداع تحيد القفا الحبس غينوض الصداع لي ديتني غادي يديروا دي مانيفيستاسيون اي با بوندون اون اني افيك هذاك الشيء ديال كنتسنوه حنا ديال لابيل كلينيش شاك ايتابليسمون عطيني ما تحيدهاش دابا عطيني 3 موا عطيتك 3 موا 4 موا وقول لي كل مره اش درتي ليها لو بروسيس وبدات بقات عكاشه هي الاخرى في ديسمبر 2017 تحيدات ما بقى حتى حاجه بالعكس لي فامي بداو درنا نيتي ساتيسفاكسيون لي فامي قال لك اودي الله يجازيكم بخير كانوا هما اللي كانت عندهم لا كونترانت دابا ردوها الاداره هي لا كونترانت. Quelles sont les leçons Quelles sont les leçons c'est des expériences justement qui vont
en fait, qui vont nous pousser à réfléchir sur un certain nombre d'éléments. Non, on ne les a pas évoqués, mais c'est certains éléments de mindset. Quels sont, pourquoi, par exemple, la question, par exemple, quand il y a eu la question de risque, pourquoi il y a de la logique de la non-prise de risque par l'administration? Qu'est-ce qui explique qu'on ne prend pas de risque sur ce type de sujet? Bon, d'après l'expérience, je ne suis pas du métier, mais donc d'après les choses, c'est qu'il y a deux types. Il y a des gens, des décideurs, et sur le cas on dit ça marche comme ça, mais il n'a pas intérêt à ne pas le faire. Qui? علاش il n'a pas intéressé لا voilà donc très bien هذا تخاف من الشونجمون. alors واش كيخاف دابا il y a deux choses لان كاين deux volets في هذا ce que vous êtes en train de dire. كاين le premier volet هو كيخاف من شي حاجه من الفوق. راه كاين une problématique ديال l'administration. هادشي ما كنهضرش انا غير كنهضر على partout dans le monde. L'administration punitive. L'administration punitive شنو هي؟ انه on n'accepte pas l'erreur et quand il y a erreur on punit. Alors que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Si on est dans le test and learn dont on a parlé tout à l'heure, flux digital, sinon on ne va jamais améliorer les processus. Mais sauf que, puisque les gens ont peur, il y a une problématique de punition, de risque de punition, ou qu'il y a une question de qu'est-ce que ça va m'apporter. À un certain moment, les gens peuvent aussi se poser la question, où est-ce les choses telles qu'ils sont, من بعد شكون اللي واش شي واحد هذا راه غيخليوني انا لوحد دونك هاد لو دوبل بروبليماتيك ديال لي سكون ابل dans هذا les gain and pains les gains et les pertes c'est une réflexion constante où il est s'il n'y a pas un changement de style de management لان هاد الشيء عنده il a une liaison avec le style de management. حنا كاينه une problématique éducative في المغرب que j'ai toujours en fait ça m'a essayer de hada, c'est on a une problématique de la manière avec laquelle on éduque les enfants msar, c'est une manière où on n'accepte pas l'échec. Où il est un échou, moi j'avais donné des exemples même dans l'entrepreneuriat et c'est une des raisons pour laquelle les gens n'entreprennent pas au Maroc, c'est que quand tu prends un enfant, j'ai vu une comparaison entre la mère française et la mère américaine. La mère américaine qui a الطرق كيطيح كتقول له مزيان tu as appris مره واحده اخرى ما غاديش تطيح غتعلم. La mère française, il va tomber, elle va le réprimander. Là, etc. La mère, tu n'as pas fait attention. La mère marocaine, donc il y a une problématique d'éducation qui fait qu'on n'accepte pas l'échec. On ne l'accepte pas, on ne peut pas l'intérioriser et on ne le valorise pas. Ou la deuxième problématique, c'est le style de management. En supposant que ce n'était pas le cas dans l'éducation, parce qu'on a aussi des gens qui ont pris des risques, on a des enfants qui ont été éduqués dans des milieux où on s'est pas posé la question, on n'a pas... À la fin, quand il vient au niveau de l'administration, et dès qu'il fait une initiative, il est puni. Dès qu'il fait une tentative sur un sujet ou un truc, il échoue, il est réprimandé, bah, automatiquement, la prochaine fois, il vous le dit. Pourquoi je vais faire de l'effort? Donc, juste, je voulais clarifier l'origine. C'est vrai qu'on a une problématique, on n'accepte pas le risque. Et si on veut transformer l'administration, il faut qu'on accepte des risques. D'ailleurs, je reviens avec l'exemple des déclarations de l'aide sociale. Il y avait 20%, mais 2% ou 5%, il y avait 20% de risques où des gens se déclarent qui ne sont pas méritants. Mais l'État a accepté de dire, pour faire avancer, et parce qu'on est dans une situation de crise, j'accepte que les gens puissent, au pire, 30% ils reçoivent l'argent et ils ne sont pas méritoires. Mais ça a permis de gagner par ailleurs. Donc, c'est juste pour dire que si on n'accepte pas l'échec, si on n'accepte pas une dose de risque, rien ne va changer dans ce pays. Et on ne va jamais avancer sur des sujets fondamentaux qui intéressent les citoyens. Donc, c'est juste... Donc, je ne sais pas si ça... Oui. Donc, il y a deux cas. Le cas de Sani, bien sûr, qu'il y a des gens, toutes les administrations, ils ont je dirais... un intérêt, une pratique. Donc il y a les deux. Parce qu'ils profitent d'un système. Exactement. Dans certains cas, c'est... Donc le cas, c'est... Les deux, ils cohabitent. Mais aujourd'hui,
j'espère que la volonté politique va تمشي dans le sens اننا نمشيو في هذا البروسيس اللي بدينا دابا في هادشي الكوفيد مي كاينين دي زادمينستراسيون اللي تو ديبون دو توب مانجمنت الا عندك ان توب مانجمنت اللي كيدفع il accepte هذا الريسك هذا ما كيبقاش هذاك ما تيبقاش عندك التوهج انك تقول بان راه هاد لاكسيون غنديرها غتوقع شي حاجه غادي يردوها لك دونك يكون دي وي جاسيون فونس ولا وقعت شي حاجه ماشي مشكل. C'est encore une fois, et c'est pour ça que je reviens au début de la transformation, on a parlé de mindset, et les mindsets ne vont pas changer si le style de management ne le permet pas. Et dans un style de management, il faut être dans le collaboratif, il faut être dans l'acceptation de l'erreur, il faut être dans l'apprentissage continu, sinon les choses ne vont pas avancer. Après, effectivement, il y a la logique aussi qui est liée à tout ça, c'est ce qu'on appelle les zones de confort. Un fonctionnaire, déjà à la base, il est dans une logique où il se dit n'importe quel truc qui va me sortir de la zone de confort, il peut être fatal pour moi. Donc il ne veut pas prendre avec le risque pour sortir de... Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. D'une certaine manière, c'est le cas d'ailleurs, la vérité, alors, tout être humain, par nature, le cadre donné, il est habitué à faire les choses d'une certaine façon. Tu viens, tu lui dis, je vais te proposer un nouvel outil. La première chose qu'il va dire... Et c'est là où intervient la volonté, le volontarisme. Le volontarisme administratif ou la politique. C'est des gens qui disent, quel que soit le cas, vous allez faire comme ça. Et on impose que ça doit être fait comme ça. Et en faisant ça, les gens vont d'une certaine manière adhérer. Et c'est par exemple le modèle, d'ailleurs c'est un modèle, c'est un use case qu'on va revoir par la suite avec Oussama, c'est le use case par exemple des Émirats. Les Émirats, bon, je ne parle pas là bien sûr politique, mais les Émirats, ils avancent par une logique de volontarisme politique. C'est-à-dire que c'est des sociétés comme les nôtres d'une certaine manière, ou peut-être un peu pire, qui sont très hiérarchiques, très verticaux. Et donc en fait c'est par la volonté du décideur que les choses avancent. Et cette volonté, elle fait en sorte que les aspects, les blocages mentaux, les blocages liés à la zone de confort, les blocages liés au risque, ils arrivent à être levés parce qu'il y a une volonté qui fait que... Et d'ailleurs, même au Maroc, sur la période Covid, s'il n'y avait pas à un certain moment une volonté au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que les choses se fassent de la façon avec laquelle ça a été fait, ça n'aurait pas pu se faire. L'administration n'aurait, d'une certaine manière, pas pu accepter avec le changement. Et encore une fois, ce n'est pas la faute de l'administration, c'est la faute du style de management qui est déjà régnant dedans. Donc,